पूर्व सीजन रे आपण माने देखिथिले नीलमर शरीर भितरे अभिशाप मुक्त मणिका को आत्मा प्रवेश कराइथिले। आउ मणिका को खोजु खोजु कनिष्क नीलम सहित देखा कला। आउ दुई जनक कॉलेज रे गोटे लव स्टोरी आरंभ होईगला। आउ कनिष्क नीलम को कहीदेला जे नीलम गोटे नागुणी। सेपटे नीलमर परिवारर कुलगुरु भूरम विभिन्न प्रकार योजना द्वारा दुई जनक अलगा करने चाहूला, किंतु असफल हेगला। आउ निज गुरु किल्विक्स पाखकू गला। किल्विक्स सेई तांत्रिक थिला जे मनिका आउ कनिष्क को अभिशाप देइथिला। तापरे नीलमर बापा माँ कनिष्क आउ नीलम को आपणई नेले। आउ सेतेबेले कनिष्कर जीवन रे मणिकर्णिका फेरी आसिला। सेपटे भूरार गोटे शिष्य ताको छाड़ी नीलम आउ कनिष्क सहित रहिबाकू आसिला। आउ कनिष्कर भौणी अनुष्का आउ नंदू परस्पर को भल पाइले। आगकू कहानी रे जଣା पड़िला जे कनिष्कर जीवन रे जो मणिका फेरिकी आसीछि जे आउ कौनसी झियो नुहे, नीलमर प्रिय सांग कुसुम, जे कनिष्क को बहुत पसंद करुथिला आउ नीलम ठारू जळुथिला। से किल्विक्स सहित मिसी जाइथिला आउ नीलम सहित लढ़ी लढ़ी तळे गଳି पड़िला। आउ नीलम किल्विक्स को भी मारिदेला। एई संपूर्ण यात्रा रे तांकू कालचक्रर सत मध्य जଣା पड़िगला, जिए कि नंदू, जी असलरे करन पूर्व जन्मरे विनीत थिला आउ कनिष्का कोमल थिला। आउ नीलम आउ कनिष्क आउ केही नुहे, नरगिस आउ नागेश थिले। आउ तापरे समस्तंकर विवाह होइगला। कहानीर अंतरे कनिष्का आउ करनर दुईटा छुआ हेले, किंतु केही तांकर झियो को उठेई नेइगला आउ दुई जनंकु मारिदेला। कनिष्का आउ करन मरिबा पूर्वरु निज पुआ कनिष्का आउ नीलम को ता हाथ को टेकीदेले। आउ दुई जण मिसिकी ताको पालिले। शेषरे कालचक्रर ई रहस्य कौन जानिबा पाई आम सहित जोड़ी होइथांतु नागुणीर कहानी सहित। आगकू एमिति आहुरी रोमांचक अध्याय लगातार आसुछि। नागलोकरे गोटिए नाग परिवार रहुथिला। परिवारटी छोट थिला। गोटिए नाग नागुणीर जोड़ा आउ तांकर मेधावी पुत्री नागुणी कनिका। कनिका बहुत ही शांत आउ मेधावी थिला। सेथिपाई दूर दूररु नाग ता सहित विवाह करबाकू प्रस्ताव आणुथिले। माँ, ये विवाह संपर्क ए सबु मु बुझी पारुनी। कौन मु टिके पृथ्वी लोक को जाइके आसी जिबि कि? हेले पुत्री, एकुटिया केमिति जिबु? एकुटिया केमिति हेली? मो बिजुरिया अछि ना मो सहित। आउ निज कांध उपरे बसैथिबा से गुंडुची मशाकू हातरे रखिला। अच्छा हौ पुत्री जा, किंतु ध्यान रे, ए मानव जाति बहुत चालाक। आउ कनिका पृथ्वी लोक को चलीगला। कनिका से जंगल रे नदी स्रोत भितरे पाद बुड़ेइला। आउ विभिन्न प्रकारर खेल खेलिबाकू लागिला। कनिकार से खिलिखिली हस पूरा जंगल सारा शुणा जाउथिला। सेही समय रे सेई पटरु गोटिए लोकटी जाउथिला। सी नदी पाखरे बसिथिबा कनिका को देखिला। आउ किछि समय ठिया होई खाली देखि होइथिला। सेतेबेले बिजुरिया सेई लोकटी को देखिदेला। आउ कनिकार कानरे किछि कहिला। सेई लोकटी कनिका सहित जेमिति कथा बाकू जाउथिला, कनिका तुरंत उभान हेई नागो लोक को पुणी फेरी आसिला। अरे से सुंदरी कुआडे गला? कुआडे चली जाइथिबो से? कौन सी कौनसी जादूगरिणी थिला ना जहा सबु मु एबे देखिली ताहा मो मनर भ्रम सबु थिला। आउ सेठारु से चली गला। सेई लोकटी को किछि दिन जाय निद ही आसिला नाही। आउ से खाली सेई जंगल रे देखा होइथिबा झियोटी विषय रे ही भाबुथिला। आउ से ता बापांग पाखकू गला। डैड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। श्योर बेटा, तू एते चिंतित काई जणा पडुछु? बापा, I think I'm fell in love with a girl, but I don't know से कोठु आसिला, कुआडे गला, कोठी ता घर। आउ से निज बापांकु सब कथा कहिला। ओहो, ताले तू निश्चय कनिका विषय ही कहूछु। कनिका? किए कनिका डैड? कनिका होची नागलोकर सबुठु सुंदर आउ मेधावी नागुणी, जहार रूपरे संपूर्ण नागलोक पागल। आउ ता सहित विवाह करिबा पाई दूर दूररु नागमाने आसंती। मु भी एटा सुनिछि नागलोकरु किछि समय पाई कनिका आसी बुली जंगल रे चली जाए। डैड, मु ता सहित बाहा हबाकू चाहूची। किंतु बेटा, से नागलोकर नागुणी आउ तू पृथ्वी लोकर मनीष। मु एही सब किछि भी जानिनी। मु बस ताकू जेमिति सेमिति करी विवाह करिबाकू चाहूची। मोर से दरकार। मते आपण नागलोक पठांतु। तार बापा नागलोक देवतांकर बहुत पूजार्चना करुथिले आउ शिव भक्त भी थिले। सेथिपाई से निज पूजार्चना रूम को ताकू नेई गले, जेउठी नागंकर बड़ बड़ मूर्ति गुड़िक रखा होइथिला। आउ चारि कांथरे मसाल सबु टंगा होइथिला।
ବେଟା ଏଇ ତୁ ଘେରରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସି ପଡ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ଖୋଲିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର କାମ ନ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ତୁ ମଝିରେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ ତେବେ ତତେ ନାଗଲୋକରୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଆଉ ସେଇ ପୁଅଟି ସେଇଆ ହିଁ କଲା। ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପରି ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଆଉ କନିକା ଘରେ ହିଁ ଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିବା ପୁଅ କନିକାର ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୋ ନାଁ ଭୁଜଙ୍ଗ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ୟା ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ନିଜ ବିଷୟରେ ତ କିଛି କୁହ। କୋଉ ପରିବାରରୁ ତମେ ଆସିଛ? ମୋ ପରିବାର ତ ପୃଥିବୀ ଲୋକର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିବାର। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଆମ ଆଗରେ ଚାକର ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସେଠି ରାଣୀ ହୋଇ ରହିବ। ପୃଥିବୀ ଲୋକ? ତାମାନେ ତମେ ନାଗଲୋକରେ ରହୁନ? ଭୁଜଙ୍ଗ କନିକା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଛ କହିଦେଲା। ନାଇଁ, ମାନେ ପୃଥିବୀ ଲୋକରୁ ନେଇକି ନାଗଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପରିବାରରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ମୋ ସହିତ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭୁଜଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ କନିକାକୁ ଭୁଜଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ପୁଅ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଖୁସି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନାଗନାଗୁଣୀକୁ ଦେଖିକି ସେ କିଛି ବି କହିଲାନି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଅ, ତା ଦ୍ୱାରା ତମେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯିବ। କନିକା ଆଉ ଭୁଜଙ୍ଗ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ମୋ ଛଡ଼ା? ଆଚ୍ଛା କନିକା, ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଥମ ନଜରରୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ପୁରା ଜନ୍ମଟା ତ ମୋ ସହିତ ଭଲ ପାଇକି ବିତେଇ ପାରିବନି। କୁହ, ୟା ଛଡ଼ା ତମକୁ ଆଉ କ'ଣ ପସନ୍ଦ? ଭୁଜଙ୍ଗ ଖାଲି କଥା ହିଁ କହୁଥିଲା ଆଉ ନିଜର ହିଁ ବଡ଼ିମା ଗାଉଥିଲା। ଓହୋ, ଏଇଟା କେତେ ଗପୁଛି, ମା ବାପା ମତେ କୋଉଠି ଫସେଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଚାଲିଯାଇ କନିକାର ହାତ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଉ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ବସିଥିବା ଭୁଜଙ୍ଗର ଆଖି ହଠାତ୍ ଖୋଲିଗଲା। ଆଖି ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କନିକା ସାମ୍ନାରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ହଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ? ଭଲ ହେଲା ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଦେବି। କନିକା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତ ସେ ଦେଖିଲା ତା ବାପା ମା ତା ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ହେବାରେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି କନିକା ଚୁପ୍ ରହିଲା ଆଉ ଭୁଜଙ୍ଗ ସହିତ ବିବାହ କରିବ ବୋଲି ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ଭୁଜଙ୍ଗ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ଆଉ ବାହାଘର ତିଥି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। ପୁଅ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନାଗଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତୁ କନିକା ସହିତ ବିବାହ କରିକି ତାକୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ବଟ୍ ଡ୍ୟାଡ୍, ବାପା ମା ବିନା ବାହାଘର ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜି ହେବେନି। ଏହା ଶୁଣି ଭୁଜଙ୍ଗର ବାପା ତାର ନକଲି ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନାଗଲୋକକୁ ଯାଇ ବାହାଘର ତିଥି ନିଶ୍ଚିତ କଲେ। ଆଉ କନିକା ଆଉ ଭୁଜଙ୍ଗର ବାହାଘର ତିଥି 5 ଦିନ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। କନିକା ମନରୁ ହିଁ ଏ ବିବାହରେ ସେ ଖୁସି ନଥିଲା ଆଉ ସେପଟେ ଭୁଜଙ୍ଗର ମନରେ ବାହାଘର ହେବାର ଲଡୁ ଫୁଟୁଥିଲା। ବାସ୍ 5 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ଜାଣିନି କାହା ସହିତ ଆଉ କୋଉଠିକି ବି ଯାଉଛି। ଆଉ ମନ ଉଦାସ କରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ରଙ୍ଗବିରଙ୍ଗ ପ୍ରଜାପତିର ଗୋଟେ ଦଳ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ସେ ପ୍ରଜାପତିର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟିଏ ଗଛର ପଛପଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ, ଏ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଦୂରକୁ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଉ କନିକା ବି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ସହସ୍ର ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟିଏ ଦଳ ହେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କନିକା ବି ହସିକି ନାଚିଲା। ହେଲେ ଏମାନେ ନୃତ୍ୟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ କନିକା ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖିଲା, ତେବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପିଠି ପଛ କରି ବସିଥିଲା ଆଉ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲା। ତା ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଏତେ ମଧୁର ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଜାପତିମାନେ ବି ସେଠି ନାଚୁଥିଲେ। କନିକା ସେଇ ପୁଅଟିକୁ ଡାକ ମାରିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱର ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସବୁଦିନ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଆସିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ବସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ 5 ଦିନରେ ତ ମୋର ବିବାହ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ 5 ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧୁନ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। କନିକା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? କନିକା। ଆଉ ତମର? ମୋ ନାଁ ତକ୍ଷକ। ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ପାଖରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତକ୍ଷକ, କାଲି ଦେଖାହବ। 2 ଜଣ ପରସ୍ପର ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କନିକା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କନିକା ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିନଥିଲା। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସେ କେବଳ ତକ୍ଷକ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଇଏ କେମିତିକା ଅନୁଭୂତି? ମୁଁ ସେ ପୁଅକୁ ଭୁଲି କାହିଁ ପାରୁନି? ସକାଳ କେବେ ହବ ଯେ? ମତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେବେ ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ତା ରୁମ୍ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି। କନିକା ଦେଖିଲା ତ ସାମ୍ନାରେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା
ଭୁଜାଙ୍ଗ ତମେ ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ମୋ କକ୍ଷରେ କଣ କରୁଛ? କନିକା ମୁଁ ତମ ବିନା ଜମାରୁ ରହିପାରୁନି। ଆଉ ତମେ ଦେଖ ତମେ ବି ଏକୁଟିଆ ମୋରି ବିଷୟରେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ନା ନା ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ତ ତା ବିଷୟରେ ତା ବିଷୟରେ କଣ? କୁହ, କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ ତମେ? କନିକା କିଛି ବି କହିଲାନି, ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ତା ପାଦରେ କିଛି ରଖା ହୋଇଛି। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ହଲୁଛି, କନିକା ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା। କନିକାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଭୁଜଙ୍ଗ ସେଠାରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାର ମା ବାପା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସି ତାକୁ ଦେଖିଲେ। କଣ ହେଲା ରେ ମା? ବାସ୍ କିଛି ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। କନିକା ନାଗନାଗୁଣି ଗଲା ପରେ ନିଜ ଚାଦରକୁ ଉଠେଇଦେଲା। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ଚାଦର ତଳେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଳା ନାଗ ଅଛି। ଆଉ କନିକା ତାକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କାହାଣୀ। ନାଗିନ୍ ସିଜନ୍ 4ର ଏପିସୋଡରେ କଣ କନିକା ଭୁଜଙ୍ଗ ସହିତ ବାହା ହେଇ ଖୁସିରେ ରହିବ, ନା ତକ୍ଷକ ଆଉ କନିକାର କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ି କିଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ନବ? ଏମିତି ହିଁ ରୋମାଞ୍ଚକ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଏବେ କାହାଣୀର ମଜା ସପ୍ତାହରେ ଅଧିକ ଦିନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। କନିକା ନିଜର ଚାଦରଟିକୁ କାଢ଼ିଦେଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଖଟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଳା ନାଗଟିଏ ଅଛି। ଏହା ଦେଖି କନିକା ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରିଗଲା ଆଉ ଖଟରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। କିଏ ତମେ? ମୋ କକ୍ଷକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ସେତେବେଳେ ସେଇ କଳା ନାଗ ତକ୍ଷକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତକ୍ଷକ ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ମୋ କକ୍ଷରେ ତମେ କଣ କରୁଛ? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ କନିକା, ବୋଧେ ମତେ ଏମିତି ଆସିବାର ନଥିଲା ତମ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ କଥା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା କି ସକାଳ ହେବାର ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ଆଉ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲି। କୁହ, କଣ ହେଲା? ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯୋଉ ଧୁନ ବନଉନଥିଲି ତାହା ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ସତରେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ଏ ଧୁନ ଶୁଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ନା, ଏଠି ନୁହେଁ, ମା ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯିବା। ଆଉ କନିକା ଆଉ ତକ୍ଷକ ସାପ ରୂପରେ ଆସି ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ତକ୍ଷକ, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଏତେ ରାତିରେ କୋଉ ନାଗ ସହିତ ଆସିନଥିଲି। ଚିନ୍ତା କରନି, ତମେ ମୋ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ। ମୁଁ ତମ ସହିତ କିଛି କରିବିନି। କନିକାର ହାତ ଧରି ତା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇଲା ଆଉ କନିକା ଟିକେ ଲାଜେଇଗଲା। କନିକା ପାହାଡ଼ର କୋଣରେ ବସି ତକ୍ଷକର ବଂଶୀର ମିଠା ସ୍ୱର ଶୁଣି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ଆକାଶରେ ତାରା ଚକମକ କରୁଥିଲା। କନିକା ବଂଶୀ ସ୍ୱରରେ ଏତେ ମଜି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ତାରା ବି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ବି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସକାଳ ବି ହେଇଗଲା। ମତେ ଏବେ ପୁଣି ଫେରିଯିବାକୁ ହବ ତକ୍ଷକ। ମା ଯଦି ଉଠିଗଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖା କରିବା ଆମେ। ଆଉ ତକ୍ଷକ କନିକାକୁ ଯିବାର ଦେଖି ତା ହାତ ଧରିଦେଲା ଆଉ କିଛି ନ କହି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। କନିକାକୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଯାଏଁ କୋଉ ବି ପିଲା ଏତେ ସ୍ନେହରେ ଧରି ନଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଖୁସି ହେଇ ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ଦିନ ସାରା ତକ୍ଷକ ଦେଇଥିବା ସେଇ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରି ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କନିକାର ମା ତାକୁ ବାହାରକୁ ଡାକିଲା। କନିକା ପୁତ୍ରୀ, ବାହାରକୁ ଆସ। ଦେଖ, ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ତକ୍ଷକ ଆସିଥିବ। ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ସେ କେତେ ପାଗଳ। କନିକା ଦେଖିଲା କି ବାହାରେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ କନିକାର ମା ସେଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ପଠେଇଦେଲା। ଆଉ ସେପଟେ ତକ୍ଷକ କନିକାର ରାତି ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିଲା। କନିକା, ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବି ହଉ ସେ ବହୁତ ସରଳ ଘର କରଣା ଟାଇପ ଥାଉ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ଟିକେ ଭଲରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ତେଣୁ ତମକୁ ବାହାଘର ପରେ ଏଇ ବାହାର ବୁଲାନୀତି ଛାଡିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ତୀର ଚଲେଇବା, ଖଣ୍ଡା ଚଲେଇବା, ୟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବି? କିନ୍ତୁ ଭୁଜଙ୍ଗ ତାର ଗୋଟିଏ ବି କଥା ଶୁଣିଲାନି। ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଆସି ତା ମା ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆରେ ହଁ ମା, ଭୁଜଙ୍ଗ କଣ ଭୁଲ କହିଲା କହିଲୁ? ବାହାଘର ପରେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ତତେ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ହବ। କନିକାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ତକ୍ଷକ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲାନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ତକ୍ଷକ ତା କକ୍ଷକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଲେ। ତମେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲ? ତକ୍ଷକ, ପହରଦିନ ମୋର ବାହାଘର। ବସ୍। ମତେ ବି ତମକୁ କିଛି କହିପାରିଥିଲା। ମୋ ମା ବି ପହରଦିନ ମୋର ବାହାଘର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, ମୁଁ ତମ ବିବାହରେ ଆସିପାରିବିନି। ଏହି କଥା ଶୁଣି କନିକାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବିବାହର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଜଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଛାଡ଼ି କେବଳ ତକ୍ଷକ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ତା କାନରେ
ତକ୍ଷକର ହିଁ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ବାଜୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ତକ୍ଷକ ସହିତ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ତକ୍ଷକର ବିବାହଘର। ମୋ ହାତରୁ ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ମତେ ଭଲ ପାଇକି ଫେରାଇ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାର ଲୁହ ବିଜୁରିଆ ଉପରେ ଯାଇ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ବିଜୁରିଆ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତା ଲୁହକୁ ଗୋଟିଏ ମୋତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ ମୋତି ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଭୁଜଙ୍ଗ ନିଜର ନକଲି ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆସିଗଲା। ଆଉ କନିକା ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ କରି କନ୍ୟା ହେଇ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଗଲା। ସେପଟେ ତକ୍ଷକ ବି ତା ବିବାହରେ ଖୁସି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଲା କ'ଣ? ମୁଁ ନା ମୋ ବଂଶୀରେ ଭଲ ଧୁନ୍ ବନେଇ ପାରୁଛି, ନା ହିଁ ମୁଁ ମୋ ବାହାଘର ଦିନ ନିଜେ ଖୁସି ହେଇପାରୁଛି। ବୋଧହୁଏ ମୋ ମନ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁଛି। ସେତେବେଳେ ବିଜୁରିଆ ତକ୍ଷକର କକ୍ଷକୁ ଯାଇ କନିକାର ଲୁହରେ ବନେଇଥିବା ମୋତିକୁ ଦେଲା। ଆଉ ତକ୍ଷକ ତାକୁ ତା ଜିଭରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ କନିକା ମନର ସବୁ କଥା ସେ ଜାଣିନେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋ ମନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏ ବିବାହରେ କାହିଁକି ଖୁସି ନୁହେଁ। ମୁଁ କନିକାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। ତେବେ ହଠାତ୍ କନିକା ଆଉ ଭୁଜଙ୍ଗର ଫେରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ରହିଯାଅ କନିକା, ତମେ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କନିକା ଓଢ଼ଣୀ ଉଠେଇ ଦେଖିଲା ତ ସାମ୍ନାରେ ତକ୍ଷକ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତା କାନ୍ଧରେ ବିଜୁରିଆ ବସିଥିଲା। କନିକା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଯାଇଛି ଆଉ ବିଜୁରିଆ ସବୁ କଥା ମତେ କହିଦେଇଛି। ମୁଁ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତକ୍ଷକ। ଏ ଭୁଜଙ୍ଗ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଭୁଜଙ୍ଗ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣି ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଆଉ ସେ କନିକାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା। ଏଇ ବାହାଘର ହେଇକି ହିଁ ରହିବ। ମୁଁ କନିକାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଯୋଜନା କଲି, ଏମିତିକି ନକଲି ମା ବାପା ବି ଆଣିଲି, ଆଉ ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ନାଗ ସହିତ ଭାବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କ'ଣ? ଇଏ ତମ ନକଲ ମା ବାପା? ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏଇ ପାପି ପିଲା ସହିତ ମୋ ଝିଅର ବିବାହ କରିବାକୁ। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ କନିକା ସହିତ ବାହା ନିଶ୍ଚୟ ହେବି। ଆଉ ତାକୁ ଉଠେଇକି ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ତକ୍ଷକ ବି କନିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଛେ ପଛେ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଭୁଜଙ୍ଗ ଆଉ ତକ୍ଷକ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଭୁଜଙ୍ଗ ତକ୍ଷକକୁ ବହୁତ ମାରିଲା ଆଉ ତକ୍ଷକ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବେରା ହେଇ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଉଠ ତକ୍ଷକ, ତମକୁ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ହବ। ତକ୍ଷକ, ଯଦି ତମେ ୟାକୁ ହରେଇଲନି ଇଏ ତମ କନିକା ସହିତ ବାହା ହେଇ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ରଖିଦବ। କନିକାର କଥା ଶୁଣି ତକ୍ଷକର ଚେତା ଆସିଲା ଆଉ ସେ ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭୁଜଙ୍ଗକୁ ଦୂରରେ ଯାଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲା। ଆଘାତ ପାଇଥିବା ଭୁଜଙ୍ଗର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତା ବାପା ଆସି ତାକୁ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ। ଦୁଷ୍ଟ କପଟି ଭୁଜଙ୍ଗ, ତୁ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲୁ। କ'ଣ ନା ନାଗ ଲୋକର ତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାଗ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଲୋକର ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ମୂର୍ଖ ନାଗୁଣୀ, ପୃଥିବୀ ଲୋକର କଥା ଭାବିକି ତୁ ମତେ ଠୋକର ମାରୁଛୁ। ଦେଖିବୁ ତୋର ସବୁଠୁ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ହିଁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ତୁ ତାକୁ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବୁନି। ତା ଆଗରୁ କନିକା କିଛି କହିଥାନ୍ତା ଯେ ଭୁଜଙ୍ଗ ସେଠାରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତକ୍ଷକ କନିକାକୁ କୋଳରେ ଧରି ନାଗ ଲୋକକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତକ୍ଷକ ଆଣ୍ଠୁରେ ବସି କନିକାକୁ ନିଜର ବଂଶୀ ଦେଲା। କନିକା, ତମେ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ମୋ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବ? ହଁ ତକ୍ଷକ, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତମର ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ କନିକା ଆଉ ତକ୍ଷକର ସେଇ ମଣ୍ଡପରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ। କନିକା ଆଉ ତକ୍ଷକ ସେଇଠି ଦିଜଣ ହାତ ଧରାଧରି ହେଲେ ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ସମୟ ବିତି ଯାଉଥିଲା କନିକା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲା। ତକ୍ଷକ ବି କନିକାକୁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ହସିଲା ପରିବାରରେ ଯେମିତି କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କନିକା ଆଉ ତକ୍ଷକର ଛୁଆ ହେଉନଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟି କନିକାକୁ ମନରୁ ହିଁ ଖାଇଯାଉଥିଲା। କନିକାର ମା ବାପା ତାର ବହୁତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କନିକା ସବୁବେଳେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଥକିଯାଇ କନିକା ଆଉ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ଯାହାଠୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ନାଗଦେବ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ହେ ନାଗଦେବ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସନ୍ତାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଗଦେବ କନିକା ଓ ତନିଷ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନା କରିପାରିଲେନି। ପୁତ୍ରୀ, ତମେ କେବେ ମା ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତମର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ତମକୁ ସନ୍ତାନର ବରଦାନ ଦେଉଛି। ଜୀବନ ଚକ୍ର ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି। ନାଗଲୋକରେ ନାଗେଶ ନାମକ ନାଗର ଜୀବନ ଅବଧି ପୁରିଆ ହେଇସାରିଲାଣି।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ନାଗେଶ ହିଁ କେବଳ ଜୀବନ ଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତମ ଗର୍ଭରୁ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବ ଆଉ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ତକ୍ଷକ ଆଉ କନିକା ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କନିକାର ଘରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ନେଲା। ମୋର ଛୋଟ ନାଗ। ନାଗ ନୁହେଁ, ୟାର ନାଁ ବି ରଖିବାକୁ ହବ। କାହିଁକି ନା ୟାର ନାଁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ବନେଇବା କନିଷ୍କ। ତକ୍ଷକ ଆଉ କନିକା ନିଜ ପୁତ୍ର କନିଷ୍କକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଲା। ମୁଁ କାଳ, ତୋର କାଳ ଭୁଲିଗଲୁ। ଭୁଜଙ୍ଗର ଅଭିଶାପ, ଯିଏ ତୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ହବ ସିଏ ତୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ସେ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି କନିଷ୍କକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। କନିକା ଏହା ଦେଖି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତକ୍ଷକ କନିକା ଦିଜଣ କନିଷ୍କର ଦୂର ହେବା କାରଣରୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଏହିଭଳି କନିଷ୍କର ଜନ୍ମ ନାଗଲୋକରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କିଛି ହିଁ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସିଗଲା। ଆଗକୁ ଆହୁରି କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ରୋମାଞ୍ଚକ ଅଧ୍ୟାୟ। ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶ ନାଗଲୋକରେ ଖୁସି ଥିଲେ। କି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନର୍ଗିସ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ କାବ୍ୟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନାଗେଶକୁ ଏଇ କଥା କହିଲା। ଆଉ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ନାଗଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ହେ ନାଗଦେବ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନାଗଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ହବ। ହଁ ନାଗଦେବ, ମୋ ଫୁଲ ଭରି ଝିଅ ଏବେ ସେଇଠି ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ତ ନାଗଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଜଣା ନାହିଁ ତାର ଚିନ୍ତା ଆଜି ମୋତେ ଏତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସେଠିକି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି। ହେଲେ ନାଗେଶ ଆଉ ନର୍ଗିସ୍, ତମେ ତ ଆଗରୁ ବି ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛ। ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ତମକୁ ବି ଏଇ ନାଗଲୋକରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ନାଗଦେବ, କିଛି ତ ରାସ୍ତା ଥିବ। ଆମକୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଯିବାର ହିଁ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି ପୁତ୍ରୀ, ହେଲେ ତମେ ତ ଜାଣି ହିଁ ଥିବ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ଜନ୍ମ ହିଁ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। କେମିତି ଦେବ, କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ। ତୁମକୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହିଁ ହବ। ତାପରେ ତମେ ଦୁଇଜଣ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ହିଁ ରହିପାରିବ। ନାଗେଶ ଆଉ ନର୍ଗିସ୍କୁ ନାଗଦେବଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। କୁହନ୍ତୁ ଦେବ, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ନାଗ ଲୋକରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ବହୁତ ସମୟରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ମୋର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନାଗେଶ, ତମେ ସେଇ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କ ଘରେ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଆଉ ନର୍ଗିସ୍, ତମେ ବି ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ନେବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତମର ଆଉ ନାଗେଶର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହବ। ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶ ପରସ୍ପରର ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଯିବା ପରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ମନେ ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବା ପରେ କାଳଚକ୍ର ହିଁ ତମକୁ ସବୁ କିଛି ମନେ ପକେଇଦେବ। ତାପରେ ନର୍ଗିସ୍ର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଣିକା ନାଁରେ ଆଉ ନାଗେଶର ପୁନର୍ଜନ୍ମ କନିଷ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଗଲା। ମଣିକାର ଜୀବନର ଅନ୍ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜାଗାରେ ନୀଲମ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। 17 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା ଯେ ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ମା, ମା ଉଠ ନା ତମେ। ମୁଁ କାବ୍ୟା, ତମର ଝିଅ। ତୁ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ କାହିଁ ଆସିଲୁନି ମା? ଆଉ ହଠାତ୍ କାବ୍ୟାର ଚେହେରା ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ନୀଲମର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ନୀଲମ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଗଲା। କାବ୍ୟା, ମୋ ଝିଅ। କ'ଣ ହେଲା ନୀଲମ, ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ ନା? କନିଷ୍କ, ମତେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା। ଆଉ ନୀଲମ କନିଷ୍କକୁ କାବ୍ୟାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ସେଠି କହିଲା। ଆଉ କନିଷ୍କ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଜବ ଥିଲା। କୋଉ ଜିନିଷ ନୀଲମ? ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାଗଲୋକରୁ ଗୋଟିଏ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କନିକା ଆଉ ତକ୍ଷକ ନାଁର। କ'ଣ କହିଲ ତମେ? କନିକା ଆଉ ତକ୍ଷକ? ହେଲେ ସେ ଦି ଜଣ ମୋ ମା ବାପା, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି।
ହେଲେ ତମକୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁ ଆସିଲା? ଆଉ ନୀଲମ କନିଷ୍କକୁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବା ସତରେ ଏହା ବହୁତ ଅଜବ କଥା। ସେତେବେଳେ ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କର କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଶ୍ମି ପ୍ରକଟ ହେଲା। କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମ, ତମକୁ ନାଗେଶ ଆଉ ନର୍ଗିସ୍ ପାଇଁ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ଏହା ତମେ ଦି ଜଣ ଜାଣିସାରିଛ। ଏବେ ଏଇ ଅଧା କାହାଣୀକୁ ତମେ ପୂରା କରିବ। ଏହା ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କାହାଣୀ? କୋଉ କାହାଣୀ? ସେତେବେଳେ ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ। କାବ୍ୟା, କାବ୍ୟା କୋଉଠି? ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ ଯାଏ ବି ଜାଣିନୁ। ଆଉ ସେ ରଶ୍ମିଟି ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଗଲା। ନୀଲମ, ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଇଏ କି ରହସ୍ୟ ଯେ କିଲଭିକ୍ସ ମଲା ପରେ ବି ଆମର ପଛ ହିଁ ଛାଡ଼ୁନି। କନିଷ୍କ, ତମର ମା ବାପା କନିକା ଆଉ ତକ୍ଷଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଏଇ କଥା ଆଜି ଯାଏ ମତେ କାହିଁକି ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲ? ଜଣା ନାହିଁ ନୀଲମ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି ତେବେ ମୋତେ ନାଗଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଗଲୋକ ହିଁ ମୋର ଅସଲ ଘର। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନଟି ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜୀବନ ମୋତେ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ନାଗଗୁରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ହରେଇବା ପରେ ମୋ ମା କନିକା ଆଉ ବାପା ତକ୍ଷକ ନିଜେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲା। ନୀଲମ କନିଷ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ତାକୁ ଜୋରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଚିନ୍ତା କରନି କନିଷ୍କ, ଆମେ ଆମ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ପାଇବା। ଦୁଇ ଜଣ? ହଁ, ଜଣେ କାବ୍ୟା ଆଉ ଜଣେ। ନୀଲମ ଆଗକୁ କିଛି କହିଥାନ୍ତା, ତା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ମା, ମା କୋଉଠି ତମେ? ଆଉ ନୀଲମ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ସେଇ ପୁଅ କନିଷ୍କା ଆଉ କରନର ପୁଅ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପୁଅକୁ କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ଆସିଗଲୁ ରେ ବାବା ତୁଷାର, ବହୁତ ଡେରି କରିଦେଲୁ ଆଜି। ମା, ତମେ ଠିକ ଅଛ ନା? ଆଉ ଇଏ କାବ୍ୟା କିଏ? ନୀଲମ କନିଷ୍କର ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ହଁ ମା, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବହୁତ ଥର ତମ ମୁହଁରୁ କାବ୍ୟାର ନାଁ ହିଁ ଶୁଣିଛି। କିଏ ସେ କାବ୍ୟା? ପୁଅ, ମୁଁ ସବୁ ତମକୁ କହିବାକୁ ତ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲା ପରେ। ଆଉ ନୀଲମ ସେଠି ହସି କଥାଟିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ତମର ଏଇ 18 ବର୍ଷ ବର୍ଥଡେରେ ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ବାସ୍ ମା, ମତେ ତ ଖାଲି ବାହା ହିଁ ହବାର ଅଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ ଦୁଇଜଣ ହସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ବାବା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମୋର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ହଁ ପୁଅ, ଯା, ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟଟା ଆମ ପୁଅ, ବିଲକୁଲ ମା ଉପରେ ଯାଇଛି। ଆଉ କନିଷ୍କ ନିଜର ଭଉଣୀ କନିଷ୍କାକୁ ମନେ ପକେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। କନିଷ୍କ, ଯେବେ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତା ମା ବାପା ଆମେ ନୁହେଁ, କନିଷ୍କ ଆଉ କରନ, ତେବେ ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ତ? ନା, ତୁଷାର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ଶାନ୍ତ ପିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 18 ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନରେ ସବୁ ନାଗଶକ୍ତି ମିଳିଯିବ ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିଯିବ। ନୀଲମ ମନ ଦୁଃଖ କରି କନିଷ୍କକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ମନ ଦୁଃଖ କରନି ନୀଲମ, ଆମେ ସେଇ ପୂର୍ବ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଜନ୍ମ ଏଇଥିପାଇଁ ନେଇଥିଲୁ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବା। ମହାଦେବ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କବାଟ ପାଖରେ ଖଟଖଟ ହେଲା। କନିଷ୍କ ଭାଇ, ଆମ ଗାଁରେ ପୁଣି ଥରେ ଡକାୟତ ପଶିଲେ। ଏଥରକ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାହା ଜିନିଷ ପାଇଲେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଏ ଡକାୟତ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ କେତେ ହଇରାଣ କରିବେ। ନୀଲମ, ତମେ ରୁହ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି। ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ କନିଷ୍କାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜ ଜୀବନ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମ ମିଶିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ତୁଷାର ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ମୁଁ ତ ଆଜି ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ମତେ ବାହା ହବାର ଅଛି, ତାହା ବି ମୋ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୋ ପସନ୍ଦଟା କ'ଣ? କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବୁ? ଭଲ ପାଇବା? ଆରେ ଭଲ ପାଇବା ତ ତା ସହିତ ହେଇଯିବ ଯାହାର ନଜର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ଆଉ ରୂପ ଏମିତିଆ ଆକାଶ ପାତାଳ ସବୁ ଏକଦମ ବାଘୁଣୀ ହେଇଥିବ ମୋର। ତା ସହିତ ଥିଲେ କାହାର ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନ ପଡ଼ୁ। କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ହେବା କଥା। ଯେଉଁଦିନ ଏମିତିଆ ଝିଅ ମିଳିବ, ବାସ୍ ହେଇଯିବ ମତେ ପ୍ରେମ। ତୁଷାର ଆଉ ତୁଷାର କଥା ଏମିତି ଲାଗେ ବେଳେ ବେଳେ ଇଏ ଯେମିତି ଏଇ ଗ୍ରହରୁ ହିଁ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ହସିଲେ। ତୁଷାର ଟିକେ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ପାଖରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲା। ଜମାରୁ ମୋ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ଖେଳନି। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ମୋ ବାଲି ମତେ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ। ଚିଡ଼ୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ କରି ଯାଉଥିଲା।
ଜୋତାର ସେଇ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଛୁଆ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଝିଅଟି ଜଙ୍ଗଲ ବୁଟ୍, ଜିନ୍ସ ଆଉ ଟପ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ସେ ସହରର ଝିଅ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା। ଆରେ ଆରେ ରହ, ସେପଟେ ଯାନି ଛୋଟ ହରିଣ, ନହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିକାରୀ ତତେ ମାରିଦେବ। ଆଉ ସେ ହରିଣ ଛୁଆକୁ କୋଳରେ ଉଠେଇ ଶିକାରୀଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ନେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ତାର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିକି ଆସିଗଲେ। ଓ ଗଡ୍, ଏଇ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବା କେତେ ହାର୍ଡ। ଆଉ ଏଇ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଦେଖ, ଯଦି ସେ ହରିଣର ଛୁଆଟା ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ତାର ଫଟୋ ନେଇଥାନ୍ତୁ ନା। ବଟ୍ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆରେ ନାଇଶାର ଅକଲ ସେଇଦିନ ଆସିବ ଯୋଉଦିନ ତାକୁ ଗୋଟେ ତାରି ଭଳିଆ ପିଲା ମିଳିବ, ଯିଏ ଭଲ ପାଇବନି, ଖାଲି ଶିକାର କରିବ। ମତେ ତ ଖାଲି ସେମିତିଆ ହିଁ ପୁଅ ଦରକାର, ଯିଏ ବହୁତ ସାଧା ସିଧା ହେଇଥିବ ଆଉ ଝଗଡ଼ାଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଥିବ। ନାଇଶା, ଆଜିକାଲିକା ଜମାନାରେ ତ ତତେ ଏମିତିଆ ସାଧା ସିଧା ମିଳିବେନି। ହଁ, ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଇ କୋଉ ପଶୁ ସହିତ ବାହା ହେଇଯା। ନାଇଶାକୁ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସିଏ ତାଠୁ ରାଗିଯାଇ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଆରେ ନାଇଶା ରହ, ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ସେପଟକୁ ଯାଆନି। କିନ୍ତୁ ନାଇଶା ଅଟକିଲାନି। ନାଇଶା ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ ହିଁ ଥିଲା ଯେ ତେବେ ନାଇଶାକୁ ପାହାଡ଼ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ନାଇଶା ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ତୁଷାରର ନଜର ସେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଜି ତ ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ମଲା, ଦେଖିବ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତମେ। ସେତେବେଳେ ନାଇଶାର ନଜର ତୁଷାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏ ତା ଆଡ଼କୁ ପିଠି କରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ନାଇଶା ଦେଖିଲା ତୁଷାର ହାତରେ ପଥର ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତାର ହାତରେ କୌଣସି ଅଜବ ଚକ୍ରର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ନାଇଶା ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ହ୍ୟାଲୋ, ସେ ଛୋଟିଆ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷାକୁ ମାରୁନି ତମେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ନାଇଶା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷାକୁ ହାତରେ ଧରିନେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଜୋତାରେ କିଛି ହିଲ୍ସ ଥିବାରୁ ତାର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା ଯେ ତୁଷାର ନାଇଶାକୁ ଦେଖି ବି ପାରିଲାନି, ଆଉ ଆଖି ଫାଡ଼ିକି ଖାଲି ସେଇଠି ଠିଆ ରହିଲା। ସେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲାନି। ଆରେ ଭାଇ ଦେଖରେ, କିଏ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ପାହାଡ଼ରୁ ଚାଲ, ନହେଲେ ଆମର ହିଁ ନା ଆସିବ। ତୁଷାର, ତୁ ବି ଦୌଡ଼, ତୁ କ'ଣ ଠିଆ ହେଇକି ଅନେଇଛୁ ଏଠି? ଆଉ ତୁଷାର ପାହାଡ଼ର ଆହୁରି ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ନାଇଶା ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଧରିକି ତଳେ ଝୁଲିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କାହାଣୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡରେ। କ'ଣ ନାଇଶା ତୁଷାରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ଆଉ କ'ଣ କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାୟତରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ଶେଷରେ ନାଗନାଗୁଣୀର ଏ କାହାଣୀରେ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିବ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ନାଗିନର ନୂତନ ସିଜନ୍ ନାଗିନ 4 ସହିତ। ନାଗୁଣୀର କାହାଣୀର ମଜା ସପ୍ତାହରେ ଏବେ ବହୁତ ଥର। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। କନିଷ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଯେ ଚୋର ଡକାୟତମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଡକାୟତ କାହାର ମଇଁଷି ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେ ତ କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ରେ କନିଷ୍କ ପୁଅ, ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି ଆମ ସହିତ? ଦିନକୁ ଦିନ ଡକାୟତମାନଙ୍କର ଡର ବଢ଼ିଲାଣି। କନିଷ୍କ ଭାଇ, ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବି କେର ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କେ? ଶେଷରେ କେ କିଏ? ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହିଲା, ପୁଅ କନିଷ୍କ, ସେ ଡକାୟତ ପୁଅ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦଳ। କ'ଣ? ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ ଗାଁକୁ ଲୁଟୁଥିବା ଡକାୟତ ଗୋଟିଏ ଝିଅ? ହେଲେ ସେ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛି? ହଁ କନିଷ୍କ, ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡକାୟତ ଲୁଟିବାକୁ ଆସୁଥିଲା ତା ମୁହଁରୁ କପଡ଼ା ଟିକେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ଲମ୍ବା ବାଳ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ତାର ଚେହେରା ଦେଖିଥିଲେ? ନା କନିଷ୍କ, ମୁଁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ହିଁ ସେ ଝିଅ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଡକାୟତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ? ତାମାନେ ଡକାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଦିଟା ଝିଅ? କିନ୍ତୁ ଏ ଚିହ୍ନର ମାନେ କ'ଣ? ତୁଷାରର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ନାଇଶା ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସିଗଲାଣି। ତେବେ ହଠାତ୍ ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଚିତ୍କାରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ, somebody help me, କିଏ ଅଛ ଯଦି ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ ଗଳି ପଡ଼ିବି। ଆରେ ଚାଲରେ ଚାଲ, ଏ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଡାମ ଯଦି ମରିଗଲେ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଆମ ଉପରେ ଆସିଯିବ। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସହିତ ତାର ଟକ୍କର ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ସେ ଝିଅଟି ଏଇଠି ହିଁ ମରିଯିବ। ଆଉ ତୁଷାର ଜୋରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ପାହାଡ଼ର ତଳକୁ ନିଜ ହାତକୁ ଝୁଲେଇଲା।
ନାଇଶା ତୁଷାରର ହାତ ଧରିନେଲା ଆଉ ତୁଷାର ତାକୁ ଉପରକୁ ଟାଣିନେଲା। ଯେମିତି ହିଁ ତୁଷାର ନାଇଶାକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆଣିଲା, ନାଇଶାର ଗୋଡ଼ ସେଠି ଟିକେ ହଲିଗଲା ଆଉ ସେ ତୁଷାରର କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଗଲା। ନାଇଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ ଚୁଟିରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯାଏ ନା ତୁଷାର ନାଇଶାକୁ ଦେଖିଥିଲା, ନାହିଁ ନାଇଶା ତୁଷାରକୁ ଦେଖିଥିଲା। ତୁଷାର ନିଜ ହାତରେ ନାଇଶା ମୁହଁରେ ଥିବା ଚୁଟିକୁ ଉଠେଇଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ହାତ ନାଇଶାର ଅଣ୍ଟାରେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚେହେରା ଉପରେ। ନାଇଶାର ସେଇ ନୀଳନୟନ ଆଖିକୁ ତୁଷାର ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଆଉ ତାର କଅଁଳିଆ ଓଠ ଉପରେ ତୁଷାରର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ହଠାତ୍ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ସହରୀ ମ୍ୟାଡାମ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଏ ଲଟ୍। ଆପଣ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ମୁଁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଜି। ନା ନା, ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁକି ମ୍ୟାଡାମ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେବା? ଆଉ ଯଦି ପଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଖି ସେଇଠି ଫୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ? ନାଇଶାକୁ ତୁଷାରର କଥା ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା। କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଏଇ ପିଲାଟା। ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମିଶା ବିଷୟରେ କେମିତି କହୁଛି ଦେଖୁନ, ଆଉ ମତେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ସଜେଇ ଦଉଛି। ୟାର ବହୁତ ଅକଡ଼ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ନାଇଶା, ସିଏ ତ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛି। ସେତେବେଳେ ନାଇଶାର ନଜର ତୁଷାରର ହାତ ଉପରକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ତୁଷାରର ହାତରେ ଜୋରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ହାତରେ ହୋଇଥିବା ସେଇ ଚକ୍ରର ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ, ତମ ହାତରେ ତ ବହୁତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ଏପଟରେ ବସ, ମୁଁ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ନାଇଶା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ପଟି ବାହାର କରି ତୁଷାର ଖଣ୍ଡିଆକୁ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ଝିଅଟି ବହୁତ ଭଲ, ହେଲେ ବହୁତ ନରମ। ମୋର ୟା ସହିତ ଜମା ଜମିବନି। ତୁଷାର, ତତେ ଏବେ ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ହସୁଛ କାହିଁକି ତମେ? ତମେ ସହରୀ ଲୋକମାନେ ବି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଡରି ଯାଉଛ। ଇଏ ତ ଟିକିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ରେ ପାଗଳ। ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଇଶାକୁ ଡାକି ଡାକି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ନାଇଶା, ନାଇଶା, କୋଉଠି ଅଛୁ ୟାର ତୁ? ତତେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଶ୍ରେୟା, ତୁ ଏଠି ଏକଲା ଆସିଛୁ ଏତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ? ଆରେ, ମତେ କେବେଠୁ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ୟୁ ନୋ ମି ଭେରି ୱେଲ୍, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଡରେନି। ତୁଷାର ସ୍ନେହାକୁ ଖାଲି ଅନଉଥିଲା। ସ୍ନେହା ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଝିଅ ଥିଲା। ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଆୱାଜ, ପୁରା ଶକ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ପୁରା ଖଣ୍ଡାର ଧାର। ଆରେ ୟାର ତୁଷାର, ଇଏ ତ ପୁରା ସେମିତିଆ ଯାହାକୁ ତୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରେୟାର ନଜର ତୁଷାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଇୟୁ, ଏ ପିଲାଟା କିଏ ନାଇଶା? ଆଉ ନାଇଶା ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଓ ହେଇ ବ୍ରେଭ୍ ବୟ, ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୁ। ମତେ ଏମିତିଆ ପିଲା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତୁଷାରକୁ ଇଂରାଜୀ ଏତେ ଭଲ ଆସେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସେଠି ଖାଲି ହସୁଥିଲା। ଓ, ତମର ତ ଖଣ୍ଡିଆ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଇଏ ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଖଣ୍ଡିଆ, ଘରକୁ ଗଲେ ମା ହାତ ଖାଇବା ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମାଙ୍କ ହାତର ଖାଇବା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିବ ନା? କାହିଁକି, ତମ ମା ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି କି? ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏତେ ପତଳା ନାଇଁ? ତୁଷାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଶାର ମା ନାହାନ୍ତି। ଓ, ମତେ କ୍ଷମା କରିବ ନାଇଶା, ମୁଁ ବି ଟିକେ ପାଗଳଟା। ନାଇଶା ମୁରୁକି ହସିଦେଲା। ଆଉ ତମର ମା ଶ୍ରେୟା? ମୋ ମମ୍ ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି, ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ବି କମ୍ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କାଲି ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ, ମୋ ମାର ହାତ ତିଆରି ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ। ନାଇଶା ଆଉ ଶ୍ରେୟା ଖୁସି ହେଇ ପୁଣି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରିଗଲେ। ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତାର ଆଖିରେ ଅଗ୍ନିଭରା ପ୍ରତିଶୋଧ ଥିଲା। ସିଏ ସେଇ ଡକାୟତ ଥିଲା ଯିଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲା। ମତେ ଜଣାଅଛି ଗାଁ ଲୋକ ମତେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଖୋଜୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ମୋ ରହସ୍ୟ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଝିଅଟି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରରେ ତା ମୁହଁ ଜମା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। शाबाश मोर झियो, तू बहुत भल काम कलु। एबे तो तते गाँ लोकंकु आहुरी लुटिबार अछि, जहा द्वारा कि से दुई जण तो पछे पछे आसंतु। ଏବେ ଦେଖିବ ସେ ଦି ଜଣ କେମିତି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିବେ, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ସାରି ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବି। ତାପରେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୋର ହିଁ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଆଉ ସେ ଡକାୟତ କଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଆସି କେ ନାମକ ସଂକେତକୁ ହାତରେ ଧରି ରାଗିକି ବାହାରକୁ ଅନେଇଲା ଆଉ ଜୋରେ ଜୋରେ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହକ୍ ନେଇକି ହିଁ ରହିବି। ଆଉ କାନ୍ଦିଲା।
ତେବେ ପଛରୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ଯାହାର କେବଳ ପିଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଅମ୍ମା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଅଛି ନା। ମୁଁ ତମକୁ ତମର ହକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆଉ ୟା ପାଇଁ ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁକୁ ବି ଲୁଟିବାକୁ ହେଲେ କି ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ୁ, ମୁଁ ମୋ ମାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ତ୍ରିଷା ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆରେ ତୁ ହିଁ ଅଛୁ, ଯିଏ ମୋର କାମ କରିପାରିବ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସି ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ତ୍ରିଷା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଚାଲିବ ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ତମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତମର ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଆଉ ଅମ୍ମା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତ୍ରିଷା ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ପାହାଡ଼ ଉପର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ରଶ୍ମିରେ ତାର ଚେହେରା ଚମକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତେ ତେଜ ଥିଲା ତା ଚେହେରାରେ, ଯେମିତି ଆଜି ହିଁ ସେ ତା ମାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଅମ୍ମା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଯେଉଁମାନେ ତମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ଯାହାଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ୍ରିଷା ଦୁଇ ହାତରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ତ୍ରିଷାର ହାତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଆକାଶରୁ ଖସୁଥିବା ରଶ୍ମିରେ ସେଇ ଚିହ୍ନଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତ୍ରିଷାକୁ ସେଇ ଚିହ୍ନରେ ଜଳିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ତ୍ରିଷା ମୋ ଝିଅ, ଯାହା ତମେ ଦେଖୁଛ ତାହା କେବେ ସତ ହୋଇନଥାଏ। ଜଲ୍ଦି ହିଁ ତୁ 18 ବର୍ଷର ହେଇଯିବୁ। ତାପରେ ତତେ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ ତ୍ରିଷା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୋର ସମୟ ବି ବଦଳିବ। ତ୍ରିଷା ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଚମକିଗଲା। ଆଉ ସେ ରଶ୍ମି ବି ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସେଠାରୁ ନିଜ ଡକାୟତଙ୍କର ଦଳକୁ ଫେରିଗଲା। ସିଏ ଏଇ କଥା ତା ମାଙ୍କୁ କହିଲା। ଅମ୍ମା ତ୍ରିଷାର କଥାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲା, ହେଲେ କିଛି କହିଲାନି। ଆଉ ତାକୁ ଶୁଆଇ ପକେଇଲେ। ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଗଲା, ଯେଉଁଠି ମଶାଲ ଜଳୁଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ ଏତିକି ରଶ୍ମି ହେଉଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଚିରାଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ଆସିଗଲୁ ତୁ? ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ। ଅମ୍ମା ଗୁଫାରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ତ୍ରିଷାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଥା କହିଲା, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ଏଇଟା ତ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ। ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ଫେରିକି ବି ଯିବ। ହେଲେ ହେଲେ ଯଦି ମୋ ତ୍ରିଷା ଚାଲିଗଲା, ତେବେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟର କ'ଣ ହବ? ଆଉ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ତାହା ବି ଅସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଡକାୟତମ୍ମା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ ତମେ। ଏତେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ବି ବୁଝିପାରିଲନି? ତୁ ନିଜ କାମ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରିଦେ। ତ୍ରିଷାର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନ ଆଗରୁ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେ। ଅମ୍ମା ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶୈତାନ ଭଳି ହସିଲା। କନିଷ୍କ କେ ନାମକ ଚିହ୍ନ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ତାକୁ ଅନେଇ ହିଁ ରହିଲା। କ'ଣ ହେଲା କନିଷ୍କ? ତମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛ। କନିଷ୍କ ନୀଲମକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆଉ କେ ବିଷୟରେ ବି ଦେଖେଇଲା। କେ? ୟାର ମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କନିଷ୍କ? ମତେ ତ ଖାଲି କେରେ ମୋରି ନା ଜଣାଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ନୀଲମ। କେରେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ତ? ନୀଲମ ମଝିରେ ହିଁ କହିଲା। ନା ନା, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ସେଇ କାହାଣୀ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଯେମିତି ତମେ କହୁଛ, ଏମାନେ ମୋତେ ସାଧାରଣ ଡକାୟତି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଦରକାର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ତମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନି, ଶୋଇଯାଅ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କାଲି ଶ୍ରେୟା ଆସିବ। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ପଚାରିବି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟରେ ନାଇଶା ବି ରାତି ସାରା ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲା। କାଲି ମୁଁ ତୁଷାର ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଖାଇବି। ମା ରହିଲେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। କାଳେ ମୋହର ବି ମା ଥାନ୍ତା। କାନ୍ଦିକି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ତ୍ରିଷା ଶୋଇକି ଉଠିଲା। ଆଉ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଆଉ ନିଜ ଅମ୍ମାକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଡାକିଲା। ମା, ମା ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଦେଖ ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା। ତ୍ରିଷାର ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ଅମ୍ମା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ତ୍ରିଷାକୁ ଦେଖିଲା ତ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଏପିସୋଡରେ ଅମ୍ମା ତ୍ରିଷା ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଡକାୟତ ଅମ୍ମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆଉ ସେ ନିଜ ଝିଅ ତ୍ରିଷାଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଚକ୍କରରେ କ'ଣ ବା ବଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ତୁଷାର ଆଉ ଶ୍ରେୟା ଭିତରେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବ କଥା? ଆଉ ନାଇଶା କେମିତି ଖୋଜିବ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର?
ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗିନ୍ ସିଜନ୍ 4। ଏବେଠୁ ସପ୍ତାହରେ ଅଧିକ ଦିନ। ତା ପରଦିନ ତ୍ରିଷା ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ତେବେ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଅମା ଅମା। ତ୍ରିଷାର ମା ଆସିଲା ଆଉ ତ୍ରିଷା ତା ମାକୁ ନିଜର ହାତ ଦେଖେଇଲା। ଅମ୍ମା ବି ତ୍ରିଷାର ହାତ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତ୍ରିଷାର ହାତ ଜଳି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଚିହ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଲ ହୋଇକି ଜୋରେ ଜଳୁଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ମା କାଲି ଯୋଉ ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ହାତ ଜଳୁଛି। ବହୁତ ଜଳୁଛି ମା। ଏଇସବୁ କଣ ହଉଛି? ଆରେ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ତ? ଏହା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ରହସ୍ୟର ସଂକେତ। ମତେ ୟାକୁ ୟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଅମା କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ମୋ ହାତ ବହୁତ ଜୋରେ ଜଳୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ତ୍ରିଷାର ମା ତା ଖଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ମଲମ ଲଗେଇ ପଟି ଲଗେଇଦେଲା ଆଉ ତ୍ରିଷାକୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଲା। ଝିଅ ତ୍ରିଷା, ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣଉଛି। କାହାଣୀ? କି କାହାଣୀ ଅମା? ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯିଏ ପରୀଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିବ? ଆରେ ମୋର ବାଘୁଣୀ, ମୁଁ କୋଉ ପରୀର କାହାଣୀ କହୁନି। ଏଇ କାହାଣୀ ହେଉଛି ସେବେର ଯେବେ ତୋ ମା ଡକାୟତ ନଥିଲା। ଦୁଇଟି ଛୋଟିଆ ଝିଅ ପରସ୍ପର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ସେଠାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଖିଲିଖିଲି ହସର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ତୁ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ତୁ ବି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଚାଲ ତୋ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦଉଛି ମୁଁ। ତୁ ଦୌଡ଼, ମୁଁ ତତେ ଧରିବି। ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଆସିଲା। ଅନ୍ୟ ଝିଅଟି ଏବେ ବି ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ତା ବଦଳରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପଟି କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲା ତ ଯେ ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଗୋଟିଏ ପୁଅଟି ସହିତ ସେଠି ଖେଳୁଛି। ସେ ଚିଲେଇଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ପରସ୍ପରଙ୍କର ସେ ଦିଜଣ ହାତ ଧରିଥିଲେ। ତମେ ଦି ଜଣ ଏକା ସହିତ ଏଠି? ଆଉ କିଏ ତମେ? ମତେ ଲାଗିଲା ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ସେଇ ଝିଅଟି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇକି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଦିଜଣ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ହସିଥିଲେ। ଆଉ ହସି ହସି ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟି ସେଠି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ ହଠାତ୍ ତା ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ତାର ନାଲି ଆଖି ଅମ୍ମାର ନାଲି ଆଖି ସହିତ ମିଶୁଥିଲା ଆଉ ଅମ୍ମାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଲା। ଅମ୍ମା, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଆଉ ଶେଷରେ କିଏ କିଏ? ତମେ ଆଜି ଯାଏ ମତେ କହିନ? କିଛି ନାହିଁ ରେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଷ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଅମ୍ମା, ହେଲେ ଏ ଅଜବ କାହାଣୀ କାହିଁକି? ଏଇ କାହାଣୀ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି କି ତତେ ଜଣାପଡ଼ୁ ଏ ଦୁନିଆଟା କେମିତିଆ ଆଉ ତୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ। ଏବେ ସବୁ ତୋରି ହାତରେ ଅଛି ରେ ମୋ ଝିଅ ତ୍ରିଷା। ଅମ୍ମାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ତା ମୁହଁ କପଡ଼ାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ତ୍ରିଷା ତା ହାତରେ ଲୁହ ପୋଛିଲା ଆଉ ତାର ହାତ ଧରିଲା। ଚିନ୍ତା କରନି ଅମ୍ମା, ତମର ଏଇ ଝିଅ ତ୍ରିଷା ତମର ସବୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ନେବ। ତା ପରଦିନ ତୁଷାର ନୀଲମକୁ କହିଲା, ମା ଆଜି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ତିଆରି କରିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ କି? ମୁଁ ମୋ ଦିଟା ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଖାଇବାରେ ଡାକିଛି। ସିଏ କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରିବେ। ଯାଅ, ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ବନାଅ। ସେଇ ସହରୀ ମ୍ୟାଡମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବା କଥା କି ମୋ ମା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଖାଇବା ତିଆରି କରନ୍ତି। ହଁ, ହଉ ବାବା, ମୁଁ ବନେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଏତେ ତୁ ଘିଅ ମାରନି ମ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନୀଲମର ନଜର ତୁଷାରର ସେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ସେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ଆରେ ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ ତ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ମିଛ କହିଦେଲା। ନୀଲମ ଖାଇବା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ତୁଷାର ସେଇ ଦୁଇଟି ଝିଅଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ରେୟା ଆଉ ନାଇଶା ତୁଷାରର ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତୁଷାର କବାଟ ପାଖରେ ଦେଖିଲା ନାଇଶା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ସଲୱାର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟା ସେପଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତୁଷାର ଶ୍ରେୟାକୁ ହିଁ କେବଳ ଅନଉଥିଲା। ଆରେ ୟାର, ଏ ତ୍ରିଷା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାକୁ ଏଇନା କୁଣ୍ଢେଇକି ମୁଁ ମୋ ମନ କଥା ସବୁ କହିଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ତୁଷାର, ତମର ଖଣ୍ଡିଆ କେମିତି ଅଛି? ଖଣ୍ଡିଆ ସେଟା ତ କେବେଠୁ ଠିକ ହେଇଗଲାଣି। ମତେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଓଫୋ ନାଇଶା, ତୁ ବିନା ୟାର ଆସୁ ଆସୁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ। ଲେଟ୍ସ ଚେକ୍ ଇନସାଇଡ୍। ତୁଷାର ଘର ଦେଖିବା। ଆଉ ନାଇଶା ଓ ଶ୍ରେୟା ଦୁଇଜଣ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତମେ ଦି ଜଣ ବସ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣୁଛି। ଆଉ ତୁଷାର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ରେୟା ଓ ନାଇଶା ବି ତୁଷାରର ଘର ଦେଖିଲେ। ନୀଲମ ଗୀତ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରି ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ତା ପଛରେ ଯେମିତି କିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି।
ନୀଲମ ପଛରେ ଗୋଟେ ଝିଅର କଳା ଛାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହଉଥିଲା। ନୀଲମ ଯେମିତି ହିଁ ପଛକୁ ଓଲଟିକି ଦେଖିଲା, ତେବେ ଦେଖିଲା ସେଠି ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋ ମନର ଭ୍ରମ। ଆଉ ତାପରେ ମୋଡ଼ିକି ଦେଖିଲା, ଚୁଲା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଳା ନାଗୁଣୀ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜର ପଛ ଲାଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ନୀଲମର ପାଦ ଉପରେ ଗରମ ଗରମ ଡାଲି ଢାଳି ହୋଇଗଲା। ତେବେ ପୂରା ସମୟ ଅଟକିଗଲା। ଆଉ ସେ ନାଗୁଣୀ ବାହାର ଝରକା ଉପରେ କୁଣ୍ଡଳି ମାରି ସେଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଜୋରେ ଚିଲେଇଲା, ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ନୀଲମ, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ତୁ ଆଉ ତୋ ପରିବାରକୁ ଜଳେଇ ଦେବି। ଆଉ ନାଗୁଣୀଟି ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ନାଗୁଣୀଟି ଉଭାନ ହେଇଗଲା, ସମୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଡାଲି ଢାଳି ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ତାର ଚିତ୍କାର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ନୀଲମର ପାଟି ଶୁଣି ତୁଷାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କିଚେନ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଆଉ ତାର ପଛେ ପଛେ ଶ୍ରେୟା ବି ଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ମା, ତମେ ଚିଲେଇଲ କାହିଁକି? ନୀଲମ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଥିଲା। ତୁଷାର ଝରକାର ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ନା, ମୁଁ ତୁଷାରକୁ ଏସବୁ କଥା କିଛି ବି କହିପାରିବିନି। ସେ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ବିଷୟରେ ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। କିଛି ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ଧ୍ୟାନ ମୋର ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଥିଲା ତ ଡାଲିଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ହାତରୁ। ମା, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ତୁଷାର, ତମେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ବରଫ ଆଣ। ବରଫ ଲଗେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହବନି। ଜଲ୍ଦି ଗୋ ତୁଷାର। ଆଉ ତୁଷାର ଏମିତି ହିଁ କଲା। ଶ୍ରେୟା ନୀଲମର ପାଦରେ ବରଫ ଲଗେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ବରଫ ଦ୍ୱାରା ନୀଲମର ପାଦ ଆହୁରି ଜଳୁଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ନାଇଶା ନାହିଁ। ଶ୍ରେୟା, ନାଇଶା କାହିଁ? ଆଉ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲା, ନାଇଶା କୋଉଠି ନଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଝରକା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ନାଇଶା ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହୋଇ କିଛି ବଡ଼ବଡ଼ ହେଇକି କହୁଥିଲା। ତୁଷାର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲା। ଆଉ ସେ ନାଇଶା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲା। ତୁଷାର ହାତ ରଖିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନାଇଶା ତୁଷାରକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଧରିଲା ଆଉ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଆଉ ତୁଷାର ବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି, ସିଏ ବି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ସେତେବେଳେ ନାଇଶା ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ନାଇଶା, ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ହଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମତେ କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆସ, ମା ସହିତ ଦେଖା କରିବ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ନାଇଶା ନୀଲମ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ନୀଲମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ହଠାତ୍ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଶ୍ରେୟା, ତୁ ଠିଆ ହେଇଯା, ଆଉ ସେ ବରଫଟା ଦେ, ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ନାଇଶା ନୀଲମର ପାଦକୁ ଆଉଁସି ଦେଲା। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ନାଇଶାର ହାତ ନୀଲମର ପାଦକୁ ଲାଗିଲା, ନୀଲମର କଷ୍ଟ କମିଲା। ଝିଅ, ତମେ ବହୁତ ଭଲ। ସବୁ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଣ୍ଟି ବି ଜଳିଗଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତୁଷାର? ଶ୍ରେୟା, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏସବୁ କଥା କହିବାଟା କ'ଣ ଜରୁରୀ? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, 2 ଜଣ ବାହାରକୁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖ। ମୁଁ କିଛି ସମୟରେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଛି। ତମକୁ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ଆସେ? ମା ଯିବା ପରେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି ଯିଏ ଘରଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲା। ଏ ଝିଅଟି କେତେ ସରଳ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଆ। ଆଉ 3 ଜଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନାଇଶା ଫଟାଫଟ ସବୁ ଖାଇବା ତିଆରି କଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କାହିଁକିନା ତରକାରୀରେ ତାର ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ନାଇଶା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତୁଷାର ଆଉ ତାର ମା ମସଲାର ଡବା ଦେଖି, ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ନାଇଶା? ମା, ଏଇଟା ମୋ ମାର ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା। ମତେ ତିଆରି କରିବା ସେ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଆରେ ବାଃ, ଆମ ଝିଅ ନାଇଶା ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆଉ ନାଇଶା ମୁରୁକିକି ହସିକି କିଚେନ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ତରକାରୀ ପତ୍ର ତିଆରି କଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ନାଇଶା ଖାଇବା ପରସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ନୀଲମ ମଧ୍ୟ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ମା, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଚଖି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ନୀଲମ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହିଁ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନାଇଶା ବନେଇଥିବା ତରକାରୀ ଉପରେ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ନୀଲମ ତାର ନାଗୁଣୀ ଆଖିରେ ତରକାରୀ ଭିତରେ ଦେଖିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ନାଗୁଣୀର ବିଷାକ୍ତ ବିଷ ମିଶିଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନାଗୁଣୀ ଦେଖିଲା ତୁଷାର ଆଉ ଶ୍ରେୟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖାଇବା ଖାଇବେ ବୋଲି। ତେବେ ନୀଲମ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ନା, ରହିଯାଅ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଉଠେଇକି ସବୁ ଖାଇବା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ନାଇଶା କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲାନି। ଶେଷରେ ହେଲା କ'ଣ? କ'ଣ ହେଲା ମା? ଆପଣ ସବୁ ଖାଇବା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ? ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି? କେହି କିଛି ବି ଖାଇବେନି, ଏଥିରେ ବିଷ ମିଶା ହୋଇଛି। ବିଷ? ମା, ଆପଣ କ'ଣ ଯେ କହୁଛନ୍ତି? ହେଲେ ଏଇ ଖାଇବା ତ ନାଇଶା ବନେଇଛି, ଏଥିରେ ପୁଣି ବିଷ କେମିତି?
ତୁଷାର କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ତୁଷାର କେବଳ ନାଇଶା ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଅନେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ନୀଲମ ଆଡ଼କୁ ବି ଦେଖିଲା। ନାଇଶା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଡରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳଠୁ ନାଇଶା ଆସିଛି କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି। ନାଗୁଣୀର ବିଷ ଖାଇବାରେ ଶେଷରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କିଏ କରୁଛି? କ'ଣ ନାଇଶା କରୁଛି? ସିଏ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଅ, ନା କୌଣସି ଛଳ। ଶ୍ରେୟା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଉଠିକି ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ନୀଲମ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିକି ଶୈତାନ ଭଳି ସେଠି ହସୁଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଅମ୍ମା ଆଉ ତ୍ରିଷା ମିଶିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ କାଳଚକ୍ର ସହିତ ଅଛି। ସେପଟେ ନୀଲମର ଜୀବନରେ ଏଇ ନୂଆ ନାଗୁଣୀଟି କିଏ? ଆଉ ନାଇଶାର ଏଇ ରହସ୍ୟମୟ ରୂପ କ'ଣ କାହାଣୀରେ ନୂଆ ବୋଡ଼ ନବ? ଏପଟେ ତୁଷାରର ଶ୍ରେୟା ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ତାର ରହସ୍ୟ ସେ ଖୋଲିପାରିବ? ଜାଣିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗିନ ସିଜନ୍ 4ର ସବୁ ଏପିସୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକ। ହେଲେ ମା, ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ କେବଳ ମୋ ମାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ହିଁ ପକେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏମିତି ହିଁ କଥା ତାହେଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେ ମସଲାଟିକୁ ଚାଖିକି ଟିକେ କହିଲ। ତୁଷାର, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ନାଇଶା ହେଉଛି ଆମ ଘରର ଅତିଥି। ଶ୍ରେୟା ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ହସୁଥିଲା। ତେବେ ନୀଲମର ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରେୟା ଉପରକୁ ଗଲା। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ନୀଲମକୁ ଟିକିଏ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ଆରେ ମା ଶ୍ରେୟା, ତୁ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଠିକି ଆସ। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ନା ମା, ତୁଷାର ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ମୋ ସତଟା ଦେଖାଇବାକୁ ହେଲେ ମସଲା ଚାଖିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଆଉ ନାଇଶା ମସଲାକୁ ଚାଖିଲା। ତାପରେ ନୀଲମ ମଧ୍ୟ ଚାଖିଲା। ତେବେ ତୁଷାର ନୀଲମକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ନା ମା, ତମେ ଏମିତି ଜମା କରନି। ଆଉ ନୀଲମ ଆଉ ନାଇଶାକୁ ସେ ମସଲା ଚାଖି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ବି ହେଇନଥିଲା। ତୁଷାର ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନାଇଶାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ କିଛି ନ କହି ସେଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ନୀଲମକୁ କିଛି ସେଇଠି ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ବି ସେଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ତୁଷାର ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ଶ୍ରେୟା, ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଭୋକିଲା ହିଁ ଏଠୁ ଯାଉଛ। It's okay, Tushar baby. I understand the situation. It's okay, we can have lunch in some other day. Just you and me, right? ତୁଷାର ଇଂରାଜୀ ଜମାର ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ତେବେ ସେ କେବଳ ହସିଲା ଆଉ ସେଇଠି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ବି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତୁଷାର ଏବେ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତା ଆଖି ଆଗରେ କେବଳ ଶ୍ରେୟା କହିଥିବା କିଛି କଥା ହିଁ ମନେ ଥିଲା, ଯାହାର ମାନେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଜାଣିନଥିଲା। ତେବେ ତୁଷାରକୁ ଗୋଟିଏ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଅମ୍ମା ଗୁମ୍ଫାରେ ବସିଥିବା ସେ ଲୋକଟି ପାଖକୁ ଯାଉ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ତା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଚିରାଗ ଥିଲା, ତାହା ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ଅମ୍ମାର ପାଦ ଲାଗିଲା ସେ ଚିରାଗରେ, ତା ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ଓହୋ, ମାରିଦେଲା ରେ, ମାରିଦେଲା। ଏ ଅମ୍ମା, ଆଖି ଫୁଟିଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ଶୋଇଥିବା ଲୋକଟାକୁ ବି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଟିକେ। ଆଉ ଥରେ ହଇରାଣ କଲେ ଝିଟି ପିଟି କରିକି ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ତତେ କୋଉଠି ଲଟକେଇ ଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ତେବେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସିଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଚୁପ୍ କର। ମା, କହ କ'ଣ କଥା ଅଛି? ଏଇଠି ତମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯିଏ ପ୍ରତିଥର ଉତ୍ତର ତ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି? ନା ନା, କେହି ନୁହେଁ। ତମେ କୁହ, କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଅମ୍ମା ତ୍ରିଷାର ସେଇ ଦାଗ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ସେଠି କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥା। ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସେ କିଏ? କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଯାଅ ଆଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଆଉ ଅମ୍ମା ତ୍ରିଷା ପାଖକୁ ଗଲେ। ତ୍ରିଷା ମୋ ଝିଅ, ଏବେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଲୁଟିବାର ଅଛି। ଗାଁ ଭିତର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ସେଇ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଲୁଟିବାର ଅଛି। ହଠାତ୍ ଆପଣ ଅମ୍ମା ଯୋଜନା କାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ? ଆମେ ତ ଏଥରକ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଡକାୟତି କରିଥାନ୍ତେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଇକି ହିଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ତୋର ଜନ୍ମଦିନ ଆଗରୁ ମତେ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି, ବହୁତ ଧନୀ। ଆଉ ତ୍ରିଷା ଆଉ ଅମ୍ମା ନିଜ ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅମ୍ମା, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୋତେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଜଲ୍ଦି ଯା, ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ଆଉ ଭୁଲିକି ବି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବୁନି। ତ୍ରିଷା ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ତ୍ରିଷା, ତୋ ଭଳିଆ ଖଣ୍ଡା ଚଳାଳି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଲତ ଟାଇଟ୍ କଲା ବାଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ଡକାୟତି କରୁଥିବୁ ଆଉ ବାହା ସାହା ହେଇକି କିଛି ସେଟେଲ୍ ହବୁନି? ବାହାଘର? ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିନି ଏ ବିଷୟରେ। ଓ ତ୍ରିଷା, କାହାକୁ ଆଜି ଯାଏ କ'ଣ ଲଭ୍ ସବ୍ ବି କରିନୁ?
ନା। ଆରେ ତ ଏଇଠି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଦେ ଆଉ ବାହା ହେଇକି ଏଇଠି ରହିଯା। ଆଉ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡକାୟତି କରିବୁନି ତବୁ ଲୁଟେରୀ ଦୁଲ୍ହନ କହିବେ। ତ୍ରିଷା ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଆଉ ସେ ମୁହଁକୁ ବନେଇଲା। ଏଇ ମୁହଁ ମୋଡନିମ, ଦେଖ ସାମ୍ନାରେ ଛେଙ୍ଗା ଛୁଜୁ ଯାଉଛି, ତା ସହିତ କଥା ହେବି କି ତୋ ବାହାଘର ବିଷୟରେ। ଆରେ ଲଙ୍ଗड़ा ଛଗନ ବି ତ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ତୋର କଣ ଧାରଣା? କାଲୁରାମ? କିଏ ସେ କାଳୁରାମ ଯାହା ମୋର ସବୁବେଳେ ଲାଳ ବୋହୁଥାଏ? ଛି, ମତେ କରିବାର ନାହିଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ତମେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ନା ଶତ୍ରୁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ତ୍ରିଷା, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ କହ କେମିତିଆ ପିଲା ପସନ୍ଦ? ସତ କହିଲେ ମତେ ଏ ଭଲ ପାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆଉ ନା ହିଁ ଏ ଚକ୍କରେ ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ଆଉ ନା ହିଁ ମୋ ଜନ୍ମ ବାହାଘର ବନ୍ଧନ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ମତେ ବାସ୍ ମୋ ମା'କୁ ଜୀବନ ସାରାର ଖୁସି ଦେବାର ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଫେରାଇବାର ଅଛି। ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଏ କୋଉଥିରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତେବେ କାହାଣୀରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚରିତ୍ରର ଆଗମନ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଠିଆ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ଲାଗୁଛି ଏ ଗାଁ ସେଇଟା ଯୋଉଠି ମତେ ସେ ମିଳିବ। ଆଉ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ଯାଇ ସେ ପଚାରିଲା, ବାବା, ଏଇଠି କ'ଣ ରହିବାକୁ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାରେ ଘର ମିଳିବ? କିଏ ତମେ ପୁଅ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତରୁଣ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରା କରିବାକୁ। ଦେଖିବାକୁ ତ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଘରରେ ଲାଗୁଛ। ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହଉ ପୁଅ। ଆଉ ଇଙ୍ଗିତ କରିବାକୁ ଯାଏ। ସେଇ ଜାଗାରେ ତମକୁ ରହିବାକୁ ଜାଗା ମିଳିଯିବ। ତେବେ ସେ ରହିବାକୁ ସେଠି ଖୁସି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇଲା। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଗଲିଣି, ଏବେ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ମାଲିକ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଲ୍ଦ ହିଁ ପୂରା ହେଇଯିବ। ସେପଟେ ତା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ଆସିଲା। ସାବାସ୍, ତମେ ଆସିଗଲ। ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଅଛି। ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ହସୁଥିବାର ଦେଖୁଛି। ଜାଣିଛ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତା ବେକ ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ହୋସିଆର ହେଇକି ରହିବାକୁ ହେବ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତମେ ବା ସେତିକି କୁହ, କ'ଣ ତମେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛ? ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଦେଖା କରିଛ ଯିଏ ତମକୁ? ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ବି। ଆଉ ତରୁଣ ତା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ତୁଷାରର ସେ ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ କଥା ବନ୍ଦ ହେଲା, ନାଇଶା ଆଉ ଶ୍ରେୟା ସେଇ ସମୟରେ ଏକୁଟିଆରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ। ଶ୍ରେୟା ମନେ ମନେ ବହୁତ ହସିଲା। ଏବେ ଖେଳରେ ଆସିବ ମଜା। ମତେ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ହବ ବହୁତ ହୋସିଆରେ କରିବାକୁ ହବ। ତା ପରଦିନ କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ବସିଥିଲେ, ଆଉ ନୀଲମ କନିଷ୍କକୁ କାଲିର ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା। ନୀଲମ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ନାଗଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଥିବା ସେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ହଁ, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବାକୁ ହବ। ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ତୁଷାର ନାଇଶାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ନାଇଶା ସେଠି ଏକୁଟିଆ ବସିଛି। ନାଇଶା, ମତେ କ୍ଷମା କରିବ, ମୁଁ ତମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲିନି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ପାଇଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଇଟ୍ସ ଓକେ ତୁଷାର, ବୋଧହୁଏ ମୋ ମା ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ବି ଏମିତି ହିଁ ରିଆକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ କେମିତି କହିବି, ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମତେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତୁଷାର ପ୍ରପୋଜ କରୁଛି? ୱାଓ, ଚଳିବ ଚଳିବ, ଟିକେ ଅକଡ଼ୁ ସମ୍ଭାଳିଦେବା। ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବି। ମୋଠୁ କ'ଣ ଲାଜ ଯେ? ତମେ କୁହ ନା କ'ଣ କହିବାର ଅଛି। ଆଉ ନାଇଶା ଲାଜରେ ନିଜର ଆଖି ଦୁଇଟି ବନ୍ଦ କଲା। କ'ଣ? ଆରେ ୟାର, କେମିତି କହିବି? ଏବେ କୁହ ବି ତୁଷାର। ନାଇଶା, ତମେ କ'ଣ ମତେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖେଇ ପାରିବ? ନାଇଶା ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍? ଏହି କଥା? ତମେ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ମତେ? ହଁ, କଥା କ'ଣ କି, ମତେ ତମ ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରେୟା ନା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ପୁରା ସେମିତିଆ ଝିଅ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ପୁରା ସହରୀ ମଡେଲ ଝିଅଟା ସେ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ସେ ସବୁବେଳେ ଇଂଲିଶ ଚୋବଉଥିବ। ହଁ, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ମତେ ତା କଥା ଜମା ବୁଝି ଆସେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ମତେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖେଇବ? ନାଇଶାକୁ ତୁଷାରର କଥା ଖରାପ ତ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ମନରେ ପଥର ରଖି ହଁ କହିଥିଲା। ତୁଷାର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ନାଇଶାକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଉଠେଇ ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାଇଶା ତୁଷାର ପାଖରେ ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ତୁଷାର ମନରେ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତା ଆଖିର ଲୁହ
ମାଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମାଟି ଭିତର ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଘରର ଛାତରୁ ତାହା ପଡ଼ିଲା। ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସେଇଠି ଶୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ଟିକେ ବି ହଲୁନଥିଲା, ଯେପରି କୌଣସି ଶବ ପଡ଼ିଛି। ନାୟସାର ଲୁହ ସେଇ ଝିଅର ମୁହଁରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଝିଅଟିର ମୁହଁ ଅଳ୍ପ ଝିଲଝିଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଲୁହ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଝିଅଟିର ଓଠରେ ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଲା, ଆଉ ଝିଅଟିର ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା, ମା। ଆଉ ଆକାଶରେ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଜୋରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ସେପଟେ ନୀଲମର ହଠାତ୍ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଇ ନୂଆ ଚେହେରାର କେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରରେ ପୁରୁଣା ଚେହେରା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ଶ୍ରେୟା ଆଉ ନାୟସା ନୀଲମ ଆଉ ତା ପରିବାରର ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ତ୍ରିଷା ଜାଣିପାରିବ ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସେଇ କେବଳ କେହି ଡକାୟତ ଭଳିଆ ହିଁ ତା ଜୀବନଟା ବିତେଇଦେବ। କାହାଣୀର ନୂଆ ନୂଆ ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ କାହାଣୀ ନାଗିନ ସିଜନ୍ 4 ସହିତ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ପାପା ଟିଭି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମକୁ ଇଂଲିଶ ତ ଶିଖେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ତମେ ମତେ କ'ଣ ଦବ କହିଲ? କୁହ ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ କିଛି ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଗାଁର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପିଲା। ନାଇସାକୁ ତୁଷାରର କଥା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ତୁଷାର, ବାସ୍ତବରେ ତମେ କିଏ? କେବେ ଲାଗ ଜିଦଖୋର ଘୋଡ଼ା, ତ ପୁଣି କେବେ ଲାଗ ଗାଈ ଭଳି ନିରୀହ। ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ହିଁ ପାରୁନି। ଆରେ ମ୍ୟାଡାମ, କୋଉଠି ହଜିଗଲା ତମେ? ତୁଷାର, ମତେ ତମ ମା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯାହା ବି କିଛି କାଲି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ତମ ଘରକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଯାଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତମ ଖାଇବାରେ କେବେ ବି ବିଷ ମିଶେଇନି। ମୁଁ ମାଙ୍କର ଖାଲି ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁଷାର ନାଇସାର କଥା ଶୁଣିଲା, ଆଉ ନାଇସା ଏ କଥା ମାନି କାଲିଠୁ ତାକୁ ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବ କହିଲା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ତୃଷା, ତତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ହଁ ମା, ଗାଁରୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆମକୁ ଚୋରି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ମିଳିବ ସବୁ ଆମେ ନେଇଯିବା। ଝିଅ, ଏଇଟା ତୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡକାୟତି। ଅମ୍ମାର ସଂସ୍କାର ଉପରେ କିଏ ଯେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ନ ଉଠାନ୍ତୁ। ତ୍ରିଷା ସାଧାରଣ ବେଶରେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ନୀଲମ, ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ନା? ହଁ ହଁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆରେ ରୁହ କନିଷ୍କ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେବା ଭୁଲିଗଲି। ସେ କ'ଣ? ନୀଲମ ତା ଘର ମନ୍ଦିରର ପଛପଟେ ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ଚକମକିଆ ନଖ ବାହାର କଲା। ଏଇ ଜିନିଷ କନିଷ୍କ, ମନେ ଅଛି ନା ତମକୁ? ୟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲି ପାରିବି? ଇଏ ତ ସେଇ ନଖ ଯାହାକୁ ମୋ ଭଉଣୀ କନିଷ୍କା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା ବି କହିଥିଲା ଯିଏ ବି ଆମ କନିଷ୍କାର ଝିଅକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛି, ଇଏ ତାରି ନଖ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କନିଷ୍କା ତା ଝିଅକୁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରିକି ତା ନଖ ହିଁ ରଖିଥିବ। ହେଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଏଇ ନଖକୁ ନାଗଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରିବା। ହଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହବ। ମୁଁ ତାହେଲେ ତୁଷାରକୁ ଡାକୁଛି, ସେ ଆମକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ ତୁଷାର ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ତ୍ରିଷା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଝିଅ କପଡ଼ାରେ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଗଲା। ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ମା ବାପା। ପୁଅ, ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିବ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବାହାରେ ବୁଲିବୁନି। ଆଜିକାଲି ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ବହୁତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ। ମା, ମୁଁ ଆଉ ଛୁଆ ନାହିଁ। କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମ ଦିଜଣ ହସିଲେ। ନୀଲମ, ଆମ ଟ୍ରେନ୍ର ବଗି ସେପଟେ। ତୁଷାର, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ଆମେ ବସି ପଡ଼ିବୁ। ଯେମିତି ହିଁ କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମ ଦୁଇଜଣ ଚାଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। କନିଷ୍କ ଯୋଉଠି ଅଟକିଥିଲା ସିଏ ବି ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମ ଚାଲୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବି କିଏ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଲୋକଟି କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମର ଟ୍ରେନ୍ ଡବାରେ ହିଁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସିଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୁହେଁ, ସିଏ ଥିଲା ତରୁଣ, ଯିଏ ସେଇ ଗାଁକୁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ତେବେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମ ଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି ଥିଲା? ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଗକୁ କାହାଣୀ। ଟ୍ରେନ୍ ଜୋରରେ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଷା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ି ପାରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଲା। ଆରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଅ, ଅଟକାଅ ଟ୍ରେନ୍କୁ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାଏଁ ଚଢ଼ିବି ନାହିଁ, ଅଟକାଅ ଟ୍ରେନ୍। ଆଉ ଦୌଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ତୁଷାର ସହିତ ଯାଇକି ସେ ହଠାତ୍ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ବାଡ଼େଇ ହେବା କାରଣରୁ ତ୍ରିଷା ମୁହଁରୁ ହଠାତ୍ ଅଧା କପଡ଼ା ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦେଖାଗଲା। ତ୍ରିଷା ତୁଷାର ଉପରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲାନି, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଡ଼େଇ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଝିଅଟା ଇଏ। ନିଜେ ଆସି ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି, କ୍ଷମା ବି ମାଗୁନି। ୟାକୁ ୟା ମା କିଛି ବି ଶିଖେଇ ନଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ତୁଷାର ବୁଲିକି ତ୍ରିଷା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଷାର ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଥିବାରୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲାନି। ତେବେ ତାର ଧ୍ୟାନ ତ୍ରିଷାର ହାତ ଉପରକୁ ଗଲା। ଆରେ, ୟାକୁ ତ ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। କେତେ ଅଜବ କଥା ନା। ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ତ ଭୁଲିଗଲି, ମତେ ନାୟସା ପାଖକୁ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଆଉ ତୁଷାର ସେଇଠି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ତରୁଣକୁ ତ୍ରିଷାର ଡାକ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା।
ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଡୋରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଦେଖିଲା ତ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯୋଦ୍ଧା ଭଳି ଟ୍ରେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ ଆସିଗଲାଣି। ତରୁଣ ଟ୍ରେନ୍ର କବାଟ ପାଖରେ ନିଜ ହାତକୁ ବାହାରକୁ ବଢ଼େଇକି ତାକୁ ଦେଖେଇଲା। ଆରେ ନିଅ ମୋ ହାତ ଧର ଆଉ ଉପରକୁ ଆସିଯାଅ। ଡକାୟତମାନଙ୍କ ଡରରେ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଜମାରୁ ଅଟକିବନି। ନିଅ ହାତ ଧର ମୋର। ଆଉ ତ୍ରିଷା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତରୁଣର ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ସେ ତ୍ରିଷାକୁ ଉପରକୁ ଟାଣିଲା, ତୁଷାର ଉପରେ ତ୍ରିଷା ପୁରା ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ତ୍ରିଷା ତରୁଣକୁ ଦେଖିଲା। ଦି ଜଣଙ୍କ ଆଖି ମିଶିଲା ପରେ ତୁଷାର ତା ମୁହଁରୁ ଚୁଟି ଉଠେଇଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି। ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବସି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ନୀଲମ, ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି? କେମିତି ଭୁଲିବେ, ମୋ କଲେଜର କଥା। ତେବେ କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଧରିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆଲିଙ୍ଗନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତେବେ ତ୍ରିଷା ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇ ତରୁଣ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସେ ନିଜ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ସିଟ୍ରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ନୀଲମ ତ୍ରିଷାକୁ ଅନଉଥିଲା ଆଉ ତ୍ରିଷା ତାକୁ। ତ୍ରିଷା ନୀଲମକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ କହିଲା, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଆଗରୁ ଝିଅ ଦେଖିନୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଅନଉଛୁ? ବଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? ତମ ମା ତମକୁ ସାଣ୍ଠଣା ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି? ତ୍ରିଷା କନିଷ୍କକୁ ବି ଜୋରରେ ଅନେଇଲା। ଆରେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ କନିଷ୍କ, ଏ ଆଜିକାଲିର ଛୁଆମାନେ ତ ଏମିତିଆ ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଲଡୁ କାଢ଼ିକି ତ୍ରିଷାକୁ ଦେଲା। ନେ ଝିଅ, ଲଡୁ ଖାଇଦେ, ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛି, ଭୋକ ଲାଗିଥିବ ନା ତତେ? ନୀଲମର ଏତେ ସରଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ତ୍ରିଷା ମନା କରିପାରିଲାନି ଆଉ ଲଡୁଟିକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ନୀଲମ ତରୁଣକୁ ବି ଲଡୁ ଦେଲା। ଆଉ ତରୁଣ ବି ଟିକେ ଲାଜ କରି ଲଡୁଟିକୁ ଖାଇଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲେ, କେହି କିଛି ବି କହୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆସିଲା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ସମୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଡକାୟତ ପାଇଁ। ଆଉ ତ୍ରିଷା ଅନ୍ଧାରିଆ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲା ଆଉ ନୀଲମକୁ ନିଜ ପାଖରେ ଟାଣି ଛୁରୀ ରଖିଲା ତା ବେକରେ। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଡକାୟତି କଲେ। ତ୍ରିଷାର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହିଁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ। ଅନ୍ୟ ଡକାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ତ୍ରିଷା ନୀଲମର ବେକରେ ଛୁରୀ ମାରୁଥିଲା ଯେ ହଠାତ୍ ତା ଗୋଡ଼ ଖସିଲା ଆଉ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହା ପାଇଁ ତ୍ରିଷା ସେଇଠି ଅଚେତ ହୋଇଗଲା। ନୀଲମକୁ ତ୍ରିଷାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତରୁଣ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ବସି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। କନିଷ୍କ ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛ, ତାର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନୀଲମ ଇଏ ସେଇ ଡକାୟତ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତମେ ଆଉ ଦୟା ଦେଖାଅନି। ଆମେ ୟାକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ୟା ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନା କନିଷ୍କ, ଦେଖ ତା ଆଡ଼ୁଆ, ବହୁତ ନିରୀହ ସରଳିଆ ଝିଅଟା ଇଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ଆଉ ତାପରେ ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ ତ୍ରିଷାକୁ ହାତରେ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ତ୍ରିଷାର ସାଥୀମାନେ ତାକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ ତ୍ରିଷାକୁ ନୀଲମର ପୁରୁଣା ଘରକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠି ନୀଲମର ମା ମୋହିନୀ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲା ଆଉ ରାଜେଶର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। କାହାକୁ ଯେମିତି କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିବନି କିଏ ଡକାୟତ, ନହେଲେ ଲୋକ ଆଠୁ ଡରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଖବର ଏଇଠି ରହିବା କଥା। ଆରେ ନୀଲମ ଝିଅ, ଏ ତୁ କାହାକୁ ଆଣିଛୁ? ମା, ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏକା ସହିତ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ତାର କ'ଣ ହେଲା, ଅଚେତ ହେଇ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ମୋହିନୀ ତ୍ରିଷାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ସେଠି ରଖିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ତରୁଣ ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କର ପଛେ ପଛେ ହିଁ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ହିଁ ଆସିଲି ଯେଉଁଠି ସବୁ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କାହାଣୀର ଅନ୍ତ କେମିତି କରିବି? ତୋର ଅନ୍ତ ହବ ନାଗିନ। ତୁଷାର ନାଇସା ଠାରୁ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ନାଇସା ହାତରେ ପେନ୍ କଲମ ଧରି ସେଇଠି ବସିଥିଲା। ତେବେ କୁହ, ତମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସେ? ଓହୋ ନାଇସା, ମତେ ଆଉ ସେ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ତମେ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଶିଖାଅନି। ତମେ ଖାଲି ମତେ ସେତିକି ଶିଖାଅ ଯେତିକି ମୋ ଶ୍ରେୟାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ହଁ, ତମ ଶ୍ରେୟକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ସିଏ ହିଁ ଶିଖେଇବି। ନାଇସାକୁ ତୁଷାରର କଥା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିବି ପାରୁନଥିଲା। ତେବେ ତୁଷାର ନାଇସାର କପି ପାଖକୁ ଆସି କିଛି ସେଠି ଦେଖିଲା। ଆଉ ନାଇସାର ଚୁଟି ତୁଷାର ନିଶ୍ୱାସରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ନାଇସାର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯେମିତି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ତୁଷାର ଆଡ଼କୁ ବହୁତ କଅଁଳିଆ ନଜରରେ ଦେଖିଲା। ତୁଷାର ବି ନାଇସାକୁ ଏତେ ପାଖରେ ଦେଖି ଟିକେ ନରମ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କାଲି ଆଗକୁ ଶିଖିବାକୁ ଆସିବି। ହଁ। ଆଉ ତୁଷାର ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ନାଇସା ତୁଷାରକୁ ଯାଉଥିବାର ପଛରୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲା। ତୁଷାରକୁ ଘର ଭିତରେ ନ ପାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଳା ନାଗୁଣୀ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ନାଗୁଣୀ ପୁରା ଘରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏ ଘରର ବୋହୂ ମୁଁ ହେବି। ଆଉ ମୋ ମା ଉପରେ ହେଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଆଉ ସେ କଳା ନାଗୁଣୀ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ପ୍ରତିଛାୟା ରୂପେ ଆସିଲା।
ଆଉ ଜୋରେ ହସି ହସି ଆଇନା ଆଗରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଆଉ ତମେମାନେ ଜାଣିନ ତମେ ମୋର କୋଉ ଜିନିଷଟି ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇଛ। ଆଉ ସେ କଳା ନାଗୁଣୀ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲା, ଶ୍ରେୟା ହିଁ ଥିଲା। ସେ କଳା ନାଗୁଣୀ କପଡ଼ାରେ ଥିଲା, ତାର ଅଧା ଶରୀର ମଣିଷର ଆଉ ଅଧା ଶରୀର ସାପ ଭଳି ଥିଲା। ଶ୍ରେୟାର ଆଖି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ତା ଆଖି ଜଳୁଥିଲା। ତେବେ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଥିବା ଆଇନା ତାର ରାଗରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେବେ ତୁଷାରର ଘରର କବାଟ ସେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ତୁଷାର ଦେଖିଲା ଯେ ଆଗକୁ କାହାଣୀରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ତୁଷାର ଆଉ ନାୟଶା ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନା ଶ୍ରେୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ କାନ୍ଥ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଯିବ। ତ୍ରିଷା ଓ ନୀଲମର ଗାଁକୁ ଯିବା ପଛରେ କ'ଣ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ନା କାହାଣୀରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିବାର ଅଛି। ସେପଟରେ ତରୁଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନାଗିନ ସିଜନ 4। ଶ୍ରେୟା ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ କାଚ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଥିବା ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କର ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଧରି ତାକୁ ଅନଉଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ତୁଷାର କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲା। କବାଟ ଖୋଲା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଶ୍ରେୟା ସେଇଠୁ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ଟି ତଳେ ତା ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତୁଷାର ତାକୁ ଦେଖିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟା ତାର ମଣିଷ ରୂପକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା କପଡ଼ା ସେଇଆ ହିଁ ରହିଲା। ଶ୍ରେୟା, ତମେ ଏଠି ଏଠି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଉ ଏ କି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛ ତମେ? ମୁଁ ତ ଏଠିକି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ତମକୁ, କିନ୍ତୁ ତମର ତ କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। କୁହ, ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ପୁରା ଦେଶୀ ଝିଅ ଗାଁର? ଓହୋ, ଏ ମୂର୍ଖ ଯଦି ଟିକେ ବି ଏ କଥା ଜାଣିଲା ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହବ। ଶ୍ରେୟା ତୁଷାରର ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତା ଗାଲରେ ଧୀରେ କିନି ଆଉଁସି ପ୍ରେମ ନଜରରେ ଅନେଇଲା ତାକୁ। ଓ ତୁଷାର ବେବି, ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଫାଲତୁ କଥାରେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ, ମୋ ଆଡ଼ୁଆ ତ ଜମା ବି ଦେଖୁନ। କ'ଣ ତମକୁ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗେନି? ନା ନା, ତମେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ ଶ୍ରେୟା। ଓ ମାय ପୁଅ ବେବି। ଆଉ ସେ ତୁଷାରକୁ ସେଠି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା, ତୁଷାର ବି ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା। ତୁଷାର, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସେ ମା ବାପା ଦି ଜଣ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ପଚାରୁନି ବାବା, ତମକୁ କହୁଛି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ତମେ ଆଉ ମୁଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦି ଜଣ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ କରିବା। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ତୁଷାରର ଗାଲରେ ଚୁମ୍ବନ କଲା। ତୁଷାର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଟିକେ ଲାଜ କଲା, ଆଉ ଦୂରକୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟା ତାକୁ ଧରିକି ନିଜ ଆଡ଼ୁଆ ଟାଣିନେଲା। ଯେମିତି ହିଁ ତୁଷାର ଶ୍ରେୟାର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ନାୟଶା ଆସିଗଲା, ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା। ନାୟଶା ହାତରେ କପି ଆଉ ପେନ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେବେ ତୁଷାର ଆଉ ଶ୍ରେୟାର ନଜର ନାୟଶା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ନାୟଶା ତୁଷାର ଗାଲରେ ଲାଗିଥିବା ଶ୍ରେୟାର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର ଦାଗକୁ ଦେଖିଦେଲା, ଆଉ ସେଠାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ତୁଷାର ନାୟଶାକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଲାଜ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତେବେ ଶ୍ରେୟା ବି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତମେ? ଏଇ ପାଗଳଟା ଏବେ ଯାଏଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ବୋଧେ। ହଁ ଆରେ ତୁଷାର, ମୁହଁ ଦେଖ ତମର। ମୁଁ ତ ବସ୍ ତମର ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି, ତମେ ତ ପୁରାପୁରି ଡରିଗଲ। ଆଇ ୱାଜ୍ କିଡିଂ ବେବି। ଥଟ୍ଟା? କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥଟ୍ଟା ଥିଲା? ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଆରେ ତୁଷାର, ମୁଁ ତ ବସ୍ ଏଇଟା ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ତମେ କହୁଛ କ'ଣ। ହେଲେ ତମେ ତ ବହୁତ ସିଧା ସରଳ, ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ସିଧା ସାଧା ପୁଅଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କଞ୍ଚା ହିଁ ଖାଇଯିବି। ଆଉ ଶ୍ରେୟା ସେଠାରୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୁହ, ମୁଁ କୋଉ ସିଧା ସାଧା ଛୁଆ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି କରିପାରିବି, ରୁହ ସେଠି। ଆଉ ତୁଷାର ଶ୍ରେୟାର ହାତ ଧରି ତାକୁ ତଳକୁ କରି ତାକୁ କିସ୍ କରିଦେଲା, ଆଉ ଶ୍ରେୟା ବି ସେଠୁ ଲାଜେଇକି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲା। ହଁ, ମୁଁ ସତରେ ଭଲ ପାଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ଶ୍ରେୟାକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମା ଫେରିବ, ମୁଁ ତାପରେ ମୋର ଆଉ ଶ୍ରେୟାର ବାହାଘର କଥା କହିବି, ଆଉ ମୋର 18 ବର୍ଷର ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ଲାଜେଇକି ସେ ମିରରକୁ ଅନଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିରର ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତୁଷାରର ମନରେ ଶ୍ରେୟାର ଭଲ ପାଇବା ଖାଇ ବସିଥିଲା, ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ନାୟଶା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ମତେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖି ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ହଉଛି? ତେବେ ସେଠି ନାୟଶାର ଦୁଇଟି ଛାୟା ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ପାଗିଳି, ତୁ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନୁ? ତୁ ଜୀବନରେ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ତତେ ଏମିତିଆ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ନା, ତୁ ୟା କଥା ଜମା ଶୁଣନି। ତତେ ଖରାପ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ତୁଷାରକୁ ତୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଓହୋ, ତୁ ୟା କଥା ଜମା ଶୁଣନି, ଇଏ ତ ଖାଲି ଫିଲ୍ମି କଥା କହିବ। ତୁ ନିଜେ ଭାବୁନୁ, ତୁଷାର ଭଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଏମିତିଆ ଅକଡ଼ ଦେଖାଉଥିବା ପିଲାକୁ ତୁ କେବେ ପସନ୍ଦ କରିବୁ? ନା,
ତୁ ଏଇ କଥା ମାନିଯା କି ତୁଷାରକୁ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ। ନା ଏମିତି ଜମା ନୁହେଁ ନାଇଶା, ଏଇ କଥା ହିଁ ନାଇଶା। ନା ନାଇଶା ନା, ହଁ ନାଇଶା ହଁ। ଆଉ ଦୁଇ ଛାୟା ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଚୁପ୍, ଦୁଇ ଜଣ ଏକଦମ ଚୁପ୍। ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେଇଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି। ଫରକ ଏଇଥିରେ ପଡୁଛି କି ତୁଷାର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ନାଇଶା ଆଖିରୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୁହ ବୋହିଗଲା, ଯାହା ମାଟି ତଳ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଘରର ଛାତ ଉପରୁ ନେଇ ତାହା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ସେଇ ଶବ ଭଳି ଝିଅଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଗଳିଲା। ଝିଅ ମୁହଁରୁ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିଲା, ମା। ନୀଲମ ତ୍ରିଷାର ପାଖରେ ବସିଥିଲା, ଆଉ ତା ହାତ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେଲା, ଆଉ ତାର ଆଖି ସେଇଠି ଖୋଲିଗଲା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୋ ମନରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ତ୍ରିଷାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ହାତ ଧରି ଦେଖିଲା ତ ତ୍ରିଷାକୁ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଜ୍ୱର ଅଛି। ଓହୋ, କନିଷ୍କ ବି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଆକୁ ଏତେ ଜ୍ୱର, ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ହବ। ଆଉ ନୀଲମ ତ୍ରିଷାକୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇଲା, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇକି ସେଠି ଦେଖିଲା, ଏଇଟା ତ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଉଠି କନିଷ୍କ ଆଉ କରଣଙ୍କର। ଆଉ ତ୍ରିଷାକୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ପୂରେଇ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ନୀଲମ ହସ୍ପିଟାଲ ପଛକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଲା। ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ନୀଲମ ଆଖି ଆଗରେ ଆସିଯାଉଥିଲା। କିପରି କନିଷ୍କ ଆଉ କରଣ ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କଳା କପଡ଼ାରେ ଥିବା ଝିଅ କନିଷ୍କାର ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ନୀଲମ ପୂର୍ବ ଘଟଣାକୁ ଏତେ ନିରୀକ୍ଷେଇକି ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା, ଯାହାକି ତାକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ୟା ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ କାହିଁ ଦେଇନି। ମୋତେ କନିଷ୍କ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କହିବାକୁ ହବ। ଆଉ ନୀଲମ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତ୍ରିଷା ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ତ୍ରିଷାକୁ ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଭଲ ତିଆରି କରିକି ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ନୀଲମ ତ୍ରିଷାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ତରୁଣ କିଏ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ସେଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କେହି ବି ସିଏ ଜାଣିନଥିଲେ। ତରୁଣ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗରୁ ଜିନିଷପତ୍ର କାଢ଼ିକି ଥୋଇଦେଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ବି କାଢ଼ି ସେଠି ଟାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଉ ଗୁମ୍ଫାର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ କାଉ କାଉ ବୋଲି ଶବ୍ଦ କାଢ଼ିଲା। ତେବେ ତରୁଣ କାନ୍ଧରେ ଆସି ଗୋଟିଏ କାଉ ବସିଗଲା। କାଉର ନାଁ କାଗରାଜ ଥିଲା। କାଗରାଜ, କ'ଣ ଖବର ଆଣିଛ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଆମକୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନେଇକି ବି ପହଞ୍ଚାଇଦେବ। ତରୁଣ ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ମୁଁ ତାର ସବୁ ପାପ ଥୋଇକି ରହିବି। ଗୋଟିଏ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏବେ ମୋତେ ନିଜର ରଙ୍ଗ ରୂପ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଜାଣିଛୁ କାଗରାଜ, ଆଜି ଟ୍ରେନରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତରୁଣ ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇଲା, କ'ଣ ତମ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି? କାହାକୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ତ ହେଇନି? ହଁ, ମୁଁ ମୋ ଜାଲ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିଛେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଲରେ ହିଁ ଫସାଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ତମେ ତମ କାମ ଭୁଲିବନି। ହଁ, ମୋର ଧ୍ୟାନ ଅଛି। ଆଉ ତରୁଣ ନିଜର ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇଦେଲା। ତରୁଣ ଯାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଶ୍ରେୟା ହିଁ ଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରେୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛି? କୋଉ ଜଟିଳ ରହସ୍ୟ ନେଇ ତା ମନରେ ଅଛି? ନୀଲମର ପରିବାର ପଛରେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରେୟା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିକି ଅନଉଥିଲା। ଏବେ ଅସଲ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି ଯିଏ ବିଚରା ନାଏଶା ବନେଇଥିବା ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶେଇଥିଲା। ଓହୋ, ବିଚରା ସେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ନାଏଶା। ଯାହା ହେଲା ତା ସହିତ ତାହା ବହୁତ ମଜାଦାର ଥିଲା। ନୀଲମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଥିଲା। ତୁଷାର, ନାଏଶା ଆଉ ଶ୍ରେୟା ସହିତ ଘର ଦେଖୁଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରେୟା ନିଜ କପଡ଼ା ଉପରେ ପାଣି ପକେଇଦେଲା। ଉପ୍ସ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ଗାଇଜ୍, ୱାଶରୁମ୍ କାହିଁ? ଆଉ ଶ୍ରେୟା କଳା ନାଗୁଣୀ ରୂପ ଧରି ବାଥରୁମ୍ ବାଟ ଦେଇ ରୋଷେଇ ଘର ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ନୀଲମର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଡରେଇଲା। ତେବେ ଜଣା ନାହିଁ ହଠାତ୍ ନାଏଶା କାହିଁ ଘର ବାହାରକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନାଏଶା ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଥିଲା, ତେବେ ଶ୍ରେୟା କୌଣସି ବାହାନା କରି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିକି
ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିକି ନିଜ ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଲା। ଏଇ ସବୁ ମୁଁ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ ନାଇଶା ୟା ଭିତରେ ଏତେ କେମିତି ପଶିଗଲା। ଶ୍ରେୟା ହସୁ ହସୁ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆଉ ତା ଲାଲ ଆଖିରେ ବହୁତ ଆକ୍ରୋଶ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ମୋ ମାର କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଖରାପ କରିବି। ତ୍ରିଷା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଟିକିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଧର ତାକୁ, ଧର ମୋ ଛୁଆ, ତାକୁ ନିଅନି, ମୋ ଛୁଆକୁ ନିଅନି, ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ଭିକ ମାଗୁଛି, ତାକୁ ନେଇଯାଅନି। ତେବେ ହଠାତ୍ ତ୍ରିଷାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତ୍ରିଷା ସେଇ ସ୍ୱରର ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲର ପଛପଟେ ଯାଇ ସେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ଆଉ ତ୍ରିଷା ସେଠି ଯାହା ବି ଦେଖିଲା, ତେବେ ତାର ସେଇଠି ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କାହାଣୀ। ଶେଷରେ ତ୍ରିଷାର ଏମିତି କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ନୀଲମର ଗାଁ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି? ତ୍ରିଷାର କାବ୍ୟ ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ତ? ଆଉ କ'ଣ ନାଇଶା କହିପାରିବ ତା ମନ କଥା ତୁଷାରକୁ? ନା ଶ୍ରେୟା ଆଉ ତରୁଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୀଲମ ଆଉ ନୀଲମର ପରିବାର ଉପରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମର ନାଗିନ ସିଜନ୍ 4 ଆହୁରି ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ କାହାଣୀ ସହିତ। କାଗରାଜ ସେ ନାଗନାଗୁଣୀ କୌଣସି ପୂଜା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତମକୁ କିଛି ବି କରି ସେ ପୂଜାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ହବ। ଆଉ କାଗରାଜ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଗଲା। ତରୁଣ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଇପାରିଲିନି, ହେଲେ ମଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନେବି, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। କାଗରାଜ ନୀଲମର ଘର ଆଗରେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଅନେଇଲା। ସେତେବେଳେ କନିଷ୍କ ବି ଘରକୁ ଆସିଲା। କନିଷ୍କ ଯୋଉ ଟ୍ରେନରେ ଝିଅଟା ଦେଖାଇ ନଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି। କୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ? ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଉଠି କନିଷ୍କ ଆଉ କରଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କନିଷ୍କ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ନୀଲମ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, କନିଷ୍କ, ତମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଆଜି ସେଠି କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯାହା କନିଷ୍କାର ଝିଅ ଖୋଜିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କ'ଣ ଦେଖିଲ ତମେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲି, ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପୁଣି ଚାଲିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଇ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆମ ଛୁଆଟିକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅର ହାତ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା, ଆଉ ତା ହାତରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାହା ଆମ ତୁଷାରର ହାତରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଚିହ୍ନର କାହାଣୀଟା ଜାଣିଯିବା, ତେବେ ଆମେ ଆମ ଝିଅକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇବା। ଶେଷରେ ମୋ ନୀଲମ ହିଁ ଠିକ୍ ଠିକଣା ଖୋଜିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ 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 ଭଲ ପାଏ। ତମେ ବିନା କନିଷ୍କ ଏବେ ଆମକୁ ଡେରି ଜମା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ନାଗଗୁରୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ କନିଷ୍କର ଝିଅର ପତା ଲଗାଇବାକୁ ହବ। କନିଷ୍କ ଆଉ ନୀଲମ ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଢେଇଲେ। କାଗରାଜ ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯାଇକି ତରୁଣକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ନାଗନାଗୁଣୀ ଏଠି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କାହାକୁ ସେମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ବି ପୁରା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଆଉ ତରୁଣ ସେଠୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଡାକିଲା। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତମକୁ ତମ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇବି। ଏଇ ମଣିଷମାନେ ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ତମ ଦୁନିଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଠେଇକି ହିଁ ରହିବି। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ପାହାଡ଼ର କଣରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ନାଇଶାର ଆଖିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୁହ ବିନ୍ଦୁ ଯେମିତି ହିଁ ମାଟି ତଳ ଦେଇ ସେ ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇ ଶବ ଝିଅଟି ଉପରେ ସେ ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସେଇ ଝିଅର ରୁମ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ଦେଖ ଦେଖ, ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ନାଇଶା ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ, ତେବେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ନିଜ ଦୁନିଆକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଝିଅଟି ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, ମା ମା। ଏପଟେ ନୀଲମ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ସେ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା, କାବ୍ୟା। କନିଷ୍କ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ନୀଲମ, ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ଜଣା ନାହିଁ କନିଷ୍କ, ମତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଜଣେ କିଏ ଯେମିତି ମତେ ଡାକୁଛି। ଆଉ ତେବେ ହଠାତ୍ ନୀଲମ ସେଠି କହିଦେଲା, କନିଷ୍କ, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ବୋକି। ମୁଁ ସେଇ ଛୁଆଟାକୁ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଆସିଲି। ମତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଆଉ ଖାଇବା ଡବା ନେଇ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ତୁଷାର ଶ୍ରେୟାର ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ତା ନଜର ପାହାଡ଼ କଣରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ନାଇଶା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଲାଗିଲା ନାଇଶା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ କୁଦିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଜୋରରେ ନାଇଶା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ନା ନାଇଶା,
ଏମିତି କରନି ତମେ। ନାଇସା ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ତେବେ ତୁଷାର ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଆଉ ତା ହାତ ଧରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ତାକୁ ଟାଣିଲା। ନାଇସା ତୁଷାର ଉପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତୁଷାର ନାଇସାର ଚୁଟିକୁ ନିଜ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ିଲା। ତମେ କ'ଣ ପାଗଳ? ତମେ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ, ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଭୁଲ କାମ କରିବନି ତମେ। ନାଇସା ତୁଷାରର ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ଆଉ ପରସ୍ପର ଦୁଇଜଣ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଚେତା ଆସିଲା। ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲି ମ, ତମେ ଟିକେ କମ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖ ହେଲା। ତାହେଲେ ତମେ ପାହାଡ଼ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲ? ଆରେ ମତେ ମୋ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା। ଆରେ ମୋ ମା ବାପା ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ଘରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଆସି ମୋ ଘରେ ରୁହ, ଆଉ ଏଇ ବାହାନାରେ ମତେ କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ ତମ ହାତର। ହେଲେ ମୁଁ ତମ ସହିତ କେମିତି ରହିବି? ଆରେ ତମ ମା ବାପା କ'ଣ ଭାବିବେ ଯେ? ଆରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମର କିଛି କରିବିନି ମ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୋ ଉପରେ କେବଳ ଶ୍ରେୟାର ଅଧିକାର। ସିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାଳେ ଶ୍ରେୟା ଜାଗାରେ ଆଜି ତମେ ମତେ ଏଇ ଅଧିକାରଟା ଦେଇଥାନ୍ତ। କେତେ କାନ୍ଦୁଛ ତମେ? ଜାଣିଛ, ତମେ ଯଦି ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇନଥାନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ବି ତମ ସହିତ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତି। ମତେ ଏ ସରଳ ଦୁର୍ବଳିଆ ଝିଅ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟାଠୁ ଭଲ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଆଉ ନାଇସା ତ୍ରିଷାର ଘରେ ଯାଇ ରହିବାକୁ ହଁ କହିଦେଲା। ତରୁଣ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ତା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଛାଇ ଆସିଲା। ତେବେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତମକୁ? ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଭିତରେ କ'ଣ କଥା ଚାଲିଛି? ତରୁଣ ହଠାତ୍ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡରିଗଲା ଆଉ ପଛକୁ ଯେମିତି ବୁଲିକି ଦେଖିଲା। ତମେ ତମେ ହଠାତ୍ ଯଦି ଏମିତି ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ତରୁଣ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, କେବଳ ଶ୍ରେୟା ହିଁ ଥିଲା। ସୋ କ୍ୟୁଟ୍। ମନ ତ କେବେ କେବେ ହୁଏ ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକା ସହିତ ହିଁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ବଟ୍ ଏବେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ଆଉ। ଜାଣିଛ, ନାଗ ନାଗୁଣୀ କାହାକୁ ଏଠି ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଓ ଏଇ କଥା ତାହେଲେ। ତରୁଣ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଯୋଜନା ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ସେଇ ଭୁଲ କରିବିନି ଯାହା ମୋ ମା କରିଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ମୋ ବାପା ବି ଯୋଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ କରିଥିଲେ ସେଟା ବି କରିବିନି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶିକି ଏଇ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହବ। ତ୍ରିଷା ନିଜ ବେଡ୍ରୁ ଉଠି ହସ୍ପିଟାଲର ପଛକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେଠି ସେ କିଛି ଏମିତି ଦେଖିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନୀଲମ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ତେବେ ତ୍ରିଷା ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଗଲା। ତତେ ଏଇଠି ଆସିବାର ନଥିଲା ଝିଅ। ଆଉ ତାକୁ କୋଳରେ ଉଠେଇଲା। ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, ତ୍ରିଷାର ମା ଅମ୍ମା ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ନୀଲମ ତ୍ରିଷାର ହସ୍ପିଟାଲ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଦେଖିଲା ଯେ ତ୍ରିଷା ସେଇ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ତାର ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ନୀଲମ ତ୍ରିଷାର ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉଁସି ଦେଇ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା। ଜଣା ନାହିଁ ମତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ ତୋ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତ୍ରିଷାର ମା ହସ୍ପିଟାଲ ଝରକାରୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲା। ଅମ୍ମା 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 କହିଲା ପରେ ନୀଲମର ହାତକୁ ସେ ଧରିଦେଲା ଆଉ ନୀଲମ ତ୍ରିଷା ପାଖରେ ହିଁ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଝିଅ, ତୁ ଖରାପ ନୁହେଁ। କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଏମିତି ଡକାୟତ ଚୋରି କାମ କରୁଛୁ। ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁ ତୋ ମା ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ବାସ୍ ତୁ ଠିକ୍ ହେଇଯା। କାଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଜଣା ନାହିଁ ମୋ କାବ୍ୟା କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ମୋ କାବ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବି। ଓ ଘଟଣାଟା ତାହେଲେ ଏଇଆ। କାବ୍ୟାର କଥାଟା ବି ବୁଝିବାକୁ ହବ। ତେବେ ତ୍ରିଷାର ଚେତା ଫେରିଲା ଆଉ ସେ ନୀଲମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ପାଇ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ତୁ ତୁ କାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ? ତୁ ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେ ମୋର। ତୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାରେ ଝିଅ, ନେ କିଛି ଖାଇଦେ। ଆଉ ନୀଲମ ତା ହାତରେ ତାକୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇଲା ଆଉ ତାପରେ ତ୍ରିଷାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ନୀଲମ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ଯେ ତେବେ ସାମ୍ନାରେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ସେଇ କଳା ଛାଇବାଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଦେଖାଗଲା ଯିଏ କନିଷ୍କାର ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲା। ଛାଇଟି ତାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଜୋରେ ହସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ନୀଲମ ବହୁତ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଲା ଆଉ ପଛକୁ ମୋଡ଼ିକି ଦେଖିଲା ତ ସେଠି କେହି ବି ନଥିଲେ। ତାପରେ ନୀଲମ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ସେଠୁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବୋଧହୁଏ ଏଇସବୁ ମୋ ମନର ଭ୍ରମ। ତ୍ରିଷା ତା ରୁମ୍ରେ ବସି ହେଇଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଅମ୍ମା ଆସିଗଲା। ଅମ୍ମା ତମେ ଏଠି? ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଅଛି? ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଖୋଜିଲି। ତ୍ରିଷା ଅମ୍ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତ୍ରିଷା, ମୋ କଥା ଏବେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତତେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତ୍ରିଷା ଓ ଅମ୍ମା ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ ଆଉ ଅମ୍ମା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ତ୍ରିଷାର ହାତରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଜ୍ୱଳନ ହେଲା ଆଉ ତ୍ରିଷା ଯେତେବେଳେ ପଟି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ତେବେ ସେ ଚମକିଗଲା।
ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ଚିହ୍ନର ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କାହିଁକି ଦେଇନି? ତ୍ରିଷା ହାତରେ ଆସିଥିବା ଚିହ୍ନଟି ଅଧା ଥିଲା। ଯଦି ଏଇ ଚିହ୍ନର ଅଧା ଚିହ୍ନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ଅଧା ଚିହ୍ନ ଆଉ କୋଉଠି? ଶେଷରେ ମୋ ସହିତ ଏଇସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଝରକା ପାଖରେ ଦୂରରେ ଅନ୍ଧାର ଛାଇ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଯାହା ହାତରେ ସେଇ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ତ୍ରିଷା ସେଠି ଦେଖିଲା। ଏବେ ଆଗ ଏପିସୋଡରେ କ'ଣ ନାଇଶା ଆଉ ତୁଷାର ପାଖାପାଖି ହେବେ? ଆଉ ତୁଷାର ଯୋଉ ଶ୍ରେୟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ କ'ଣ ତା ସତ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଶ୍ରେୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତା ପରିବାର ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବା? ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟକୁ ପୁଣି ଖୋଲିପାରିବେ? ନା ତରୁଣ ଆଉ ଶ୍ରେୟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନୀଲମ ଆଉ କନିଷ୍କ ନିଜ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ଜାଳିଦେବେ? ଆଉ ଏପଟରେ ଅମ୍ମା ତ୍ରିଷା ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ କ'ଣ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଏପିସୋଡ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଅଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏପିସୋଡ? ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର ଏପିସୋଡ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାପା ଟିଭି। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଏପିସୋଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନୂଆ ଏପିସୋଡ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ପାପା ଟିଭି।